So, very good morning to one and all. Thank you for joining this meet once again. I'm really happy to see good number of registrations for this webinar. This webinar is going to be given by Mr. Sai Teja, Institution of Engineers GVPCA Chapter President, on basics of building planning using Vastu. And we are really thankful for to Mr. Teja for accepting our request to give a lecture on this particular topic. Over to Teja. Teja, now you can proceed with the presentation. Yes, a very good morning, people. Am I audible, Ajay? Yes, you're audible. Yes. Thank you so much, Ajay. Thanks for your lovely introduction, and thank you so much for inviting me. And it's my pleasure being here and sharing my knowledge with you. So I'll just off my video right now, and I'll again get back to you in the question sessions. Now I'll just share the PPT, and we'll go ahead with the presentation, right? Uh, yes, 1 minute. Yep. Now, so so today's topic is basics of building planning and Vastu, right? So I am promising you that this will not be a boring session for you because I'm also a student and I know how it feels when you listen to a boring lecture. So I'm not going to be making this a boring one. We'll have an interactive session, a very interesting one, and we'll actually have some fun, right? Okay, so for the first 5 minutes, it's actually the time is 10:07 right now. For 10, about 5 to 6 minutes, we'll actually interact with each other, right? When they told me this topic, like వాస్తు గురించి చెప్పాలి అన్న టాపిక్ నాకు చెప్పినప్పుడు there is only one question which is stumbling in my mind. Is that is vastu a myth or a science? ఇది ఒక మూఢనమ్మకమా లేదా నిజంగా ఒక సైన్సా? సో దిస్ ఇస్ వన్ ఐ మీన్ లైక్ ఈ క్వశ్చన్ నా బుర్రలో ఒక తెగ తిరిగేస్తుంది. ఐ మీన్ లైక్ ఐ ట్రై టు ఫైండ్ ఆన్సర్స్ ఫర్ దిస్ క్వశ్చన్ బట్ ఐ కేప్ టు సమ్ కన్క్లూజన్ బట్ I think that's not the only right one. So let's interact with each other. Okay, so I want you to, I mean, like, tell me on your views, like, Vastu is a science or it is a మూఢనమ్మకం? Is it a myth? So actually, if you want to speak, please message in the chat box. ఏదో ఒక మెసేజ్ చేయండి chat box లో, and my coordinators will spell your name, and then you can unmute yourself and speak, right? Uh, so Vastu is a science or myth, people? మీ ఒపీనియన్ చెప్పండి. చెప్పండి ఎవరో ఒకరు. Let's start. Is it a science or it is a myth? See, people, this is actually I'm not a professor, and ఇది మీ యాక్చువల్ క్లాస్ సెషన్లో కాదు. I'm also a student and we can definitely interact. Okay, there's actually Taruni. I think you can unmute yourself, ma. What's your opinion? Is it a science or myth? హలో అనియా, గుడ్ మార్నింగ్. Morning. ఇన్ మై పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ నేనేమనుకున్నా అంటే అది సైన్సే. ఎందుకంటే బెడ్రూమ్ ఇక్కడ ఉండాలి అంటే అది మూఢనమ్మకం కాదు. అంటే ఎక్కువ వెంటిలేషన్, అంటే బెడ్రూమ్కి ఇంత గాలి గాలి ఎక్కువ రావాలి కదా. సో అందుకు ఈ ప్లేస్లో ఉండాలి అని చెప్పేసి అంటారు. ఇప్పుడు టాయిలెట్స్, ఆ వేపర్ అనేది, అదే సారీ, ఆ బ్యాడ్ స్మెల్ అనేది ఎటు అయితే ఎక్కువ చెప్పడం రావట్లేదు యాక్చువల్లీ. ఐ గాట్ ఇట్, మా. నాకు అర్థమైంది. ఆ బ్యాడ్ స్మెల్ అనేది మన కిచెన్ వైపు కానీ మన లివింగ్ వైపు కానీ రాకూడదు. సో అక్కడే ఉండాలని అంటారు. yes, so you say it is actually a science, right? There's In so my some point of science behind it, right? yes. Okay. And is there anyone? Next one. I can see Rishwant. Rishwant, can you please unmute yourself?
Is it actually science or myth, Vishwan? People మాట్లాడండి, ఎంతోమంది ఉన్నారు. There are 45 people here. You can say something. It's not మీ ఒపీనియన్ చెప్పండి. ఎందుకంటే when we step out, okay, after see, there's Uday Kumar. Uday, Yeah, Teja, good morning. morning. I Uday. think it is both. It is a science and a myth because Okay. some what we know is nothing but a science. మనకి ఏదైతే తెలుసు అనుకుంటున్నామో దాన్ని సైన్స్గా పరిగణించుకుంటున్నాము. మనం తెలియని దాన్ని మిత్గా ఊహించుకుంటున్నాము. దాంట్లో కూడా మనకి తెలియనివి ఎన్నో ఉన్నాయి. దాన్ని మనం మిత్గా అనుకొని ప్రొసీడ్ అవుతున్నాం తప్పితే దాన్ని రీసెర్చ్ చేస్తే దాని గురించి తెలిసిద్ది. That's all my opinion. Yes, yes. So what Uday says is that there's some science behind it, and few of the facts we know, we believe it as science, right? And మనకి తెలియనివి we మూఢనమ్మకాలు అంటాం. That's it. Until it is unless it is proven by someone or some scientist will not believe, right? Proof లేకుండా ఏం నమ్మం కదా మనం. Okay. Is there anyone? People, we have 1 minute left. Anyone, ఏ ఒపీనియన్ అయినా పర్లేదు, మీకు ఏమనిపిస్తే అది చెప్పండి. దట్స్ కంప్లీట్లీ ఆల్ రైట్. యాక్చువల్గా అసలు ఐ మీన్ లైక్ నేను ఎందుకు అనుకున్నానంటే వాస్తు అసలు ఎందుకు లేదో సబ్జెక్ట్లో నాకు అసలు అర్థం కాలేదు కరికులంలో. ఎందుకంటే వన్స్ వి స్టెప్ అవుట్, ఐ మీన్ లైక్ వెన్ వీ వాంటెడ్ టు ప్లాన్ సంథింగ్, ఎవ్రీ క్లయింట్ విల్ ఆస్క్ us టు ప్లాన్ అకార్డింగ్ టు వాస్తు, రైట్? నాకు ఇది ఎక్కడ కావాలి, నా జాతకం ఇది, నా రాశి అది. సో వాడి హారోస్కోప్ ప్రకారం హీ వాంటెడ్ టు డిజైన్ హిజ్ ఓన్ హౌస్. దట్స్ కంప్లీట్లీ ఆల్రెడీ రైట్. ఎవరి ఇష్టం వాళ్ళది, వాళ్ళ హౌస్ ఎలా ఉంటుందో. సో బికాజ్ వాళ్ళు మనల్ని అడిగినప్పుడు వీ షుడ్ హ్యావ్ సమ్ నాలెడ్జ్ టు డిజైన్ అకార్డింగ్ టు దాట్ కదా. సో ఐ హ్యావ్ ఎ డౌట్, అసలు ఎందుకు ఈ కరికులంలో పెట్టలేదు వాస్తు అనే ఒక డౌట్ ఉండేది. బట్ ఎస్ 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 Chandu, you can. Teja, good morning. Morning, Chandu, morning. Guys, good morning. And according to my opinion, మనము యాజ్ ఏ సివిల్ ఇంజనీర్స్గా మనం అందరం డిజైన్ పరంగా వెళ్తాం, లేకపోతే మనం అందరం మన డ్రాయింగ్స్ పరంగా వెళ్ళి క్లయింట్స్కి ఇస్తాం అనుకుంటాం. కానీ క్లయింట్స్కి ఏం కావాలంటే అకార్డింగ్ టు వాస్తు కావాలి వాళ్ళకి. సో తేజ అన్నట్టు ఏంటంటే ఒక సివిల్ ఇంజనీర్ అనేవాడు కేవలం డిజైన్ పరంగా క్లయింట్ సాటిస్ఫై చేస్తే సరిపోదు, వాస్తు పరంగా కూడా సాటిస్ఫై చేయాలి. అయితే ఇందులో రెండు ఉన్నాయి, మిత్ అని అంటున్నారు, సైన్స్ అని అంటున్నారు. సైన్స్ అని ఎందుకు అంటున్నారు నాకేం అర్థం అవట్లేదు. మిత్ అంటే మూఢనమ్మకం, సైన్స్ ఎందుకు మధ్యలో వచ్చింది? ఇట్స్ నథింగ్ బట్ ఇంజనీరింగ్ కదా. మళ్ళీ సైన్స్ అంటే ఇంజనీరింగ్ నథింగ్ బట్ సైన్స్, కానీ జనరల్గా ఏంటంటే ఇంజనీరింగ్ అంటే బాగుంటుంది కదా సైన్స్ కంటే. నేనేమనుకుంటున్నానంటే మ్యాక్సిమం ఇంజనీరింగ్లో అది కూడా ఉంటే బాగున్ను, మిత్ అని మాత్రం నేను అనుకోవట్లేదు, ఇంజనీరింగ్ అని నేను అనుకుంటున్నాను. That's all there, sir. Yes. Actually, most of us have an opinion like there's some science. I mean, like ఏదో ఉంది వాస్తు వెనకాల, but we are not knowing it, and that should be included in the curriculum. That's the opinion, right? And we have Madhavi. Yes, Madhavi, you can. Yeah, generally this all says about vastu, right? Yes. Yeah, but actually in our curriculum we had vastu, but we don't say it as vastu. Like we have like orientation, building orientation, right? Yes. We will be doing building orientation according to vastu, but we will be studying under the engineering process. For example, I can say a small example, like we all know about a kitchen that should be provided so that sun rises towards that. Yeah, like that it happens accordingly, but we don't prefer perfectly 100% vastu. It means that we'll study in orientation, but we don't know that okay, this is vastu. What we'll say in Telugu, do you know that Agnyayam, Nairuti, Vayu? Yes.
that is not in our engineering, but it will be a little bit orientation in that view. Yes, exactly, Madhavi. So what Madhavi says is like we will actually study Vastu, but not in the name of Vastu. In engineering, what she would like to say is that one. See, so yes, there are similarities between Vastu and actually building planning. What we study, there are actually 50 to 70% chances there are similarities, and there's something the 30% is little. I mean, I can say like it is some peculiar things, so which are not agreed by engineers and which are wanted by the clients. Okay, so next slide one. So, so is Vastu a myth or a science? Some say it is a science and some say it is a myth. So ultimately, to find out the answer, you individually have to do some research work. You have to prepare some thesis, and then only we can find some conclusion for this question, right? Okay, next slide. Okay. Uh, and normally when we plan, I mean ఒక బిల్డింగ్ ప్లాన్ చేసేటప్పుడు we actually see north, south, east and west. I mean ఈ ఫోర్ ని మోర్ ఇంపార్టెంట్ గా చూస్తాం కదా, బట్ అకార్డింగ్ టు వాస్తు దేర్ 16 ఇంపార్టెంట్ డైరెక్షన్స్. నాట్ ఓన్లీ ఫోర్, దేర్ 16 ఇంపార్టెంట్ డైరెక్షన్స్. లైక్ ప్రతి డైరెక్షన్ కి ఒక సిగ్నిఫికెన్స్ ఉంది, ఒక స్పిరిచువల్ బిలీఫ్ ఉంది ఆ డైరెక్షన్ కి. బికాస్ ఇట్ ఈస్, ఐ మీన్ లైక్ వాస్తు ఇస్ రిలేటెడ్ టు హిందూ మైథాలజీ. I may be speaking some words related to that. Okay, and please, I mean, like, please don't go with other religious aspects, because Vastu is related to Hindu mythology. I have to speak like that, right? సో ఒక్కొక్క డైరెక్షన్ కి ఒక్కొక్క స్పిరిచువల్ సిగ్నిఫికెన్స్ ఉంటుంది. అండ్ సపోజ్ నార్త్ ఈస్ట్ ఉంది. నార్త్ ఈస్ట్ ఇస్ కన్సిడర్డ్ as the most auspicious part of the plot. I mean ఒక సైట్ లో ఉందంటే దాంట్లో ఆ ప్లాట్ లో నార్త్ ఈస్ట్ భాగం అన్నది చాలా ఆస్పీషియస్ గా ఫీల్ అవుతారు వాస్తు ప్రకారం. సో దీస్ ఆర్ ద 16 డైరెక్షన్స్. ఓకే, and you can see the pictures, you can understand it clearly, right? Okay, next one. Now we'll go with the fundamentals, right? అసలు వాస్తు అంటే ఏంటి? వాట్ ఈస్ వాస్తు యాక్చువల్లీ? వాస్తు శాస్త్రం అంటారు. వాట్ ఈస్ వాస్తు శాస్త్రం? శాస్త్రం మీన్స్ సైన్స్, అండ్ వాస్తు మీన్స్ ఆర్కిటెక్చర్. వాస్తు మీన్స్ ఆర్కిటెక్చర్. సో ఇట్ ఈస్ అ సైన్స్ ఆఫ్ ఆర్కిటెక్చర్. వాస్తు శాస్త్రం అంటే ఇట్ ఈస్ అ సైన్స్ ఆఫ్ ఆర్కిటెక్చర్. విచ్ ఆర్కిటెక్చర్? ఇట్ ఈస్ అన్ ఏన్షియంట్ ఆర్కిటెక్చర్. ఏన్షియంట్ టైమ్స్లో వాస్తు విద్య అని ఒకటి ఉండేది. సో దాంట్లో వాస్తు ఇంక్లూడ్ అయి ఉంటుంది, అండ్ దట్ ఈస్ యాక్చువల్లీ సైన్స్ ఫర్ దెమ్, అండ్ నవ్ ఇట్ ఈస్ ఆల్సో ఎ సైన్స్. ఓకే, అండ్ కమింగ్ టు దట్, యాక్చువల్లీ ద 5 బేసిక్ ఎలిమెంట్స్ ఆఫ్ వాస్తు. I mean మొత్తం వాస్తు శాస్త్రం అండ్ దిస్ సైన్స్ ఆర్ ఇస్ గవర్న్ బై 5 బేసిక్ ఎలిమెంట్స్. మనం బేసిక్గా మీకు అర్థమయ్యేలా చెప్పాలంటే పంచభూతాలు అంటారు కదండి, అవే. భూతాలు, ప్రీతాలు, పిశాచాలు ఆ భూతాలు కాదు. దే 5 బేసిక్ సోల్స్ ఇన్ దిస్ వరల్డ్. ఒకటి గాలి, నీరు, నిప్పు, భూమి, ఆకాశం. నో, ఒక్కొక్కటి ఒక్కొక్క ఎనర్జీ. ఎలాంటి ఎనర్జీస్ అంటే వీ కెనాట్ ఇమాజిన్. ఏ ఎనర్జీ అయినా డామినేట్ చేసిందంటే వరల్డ్లో, మీన్ లైక్ ఈ 5 బ్యాలెన్స్ అయితేనే విల్ హ్యావ్ ఏ బెటర్ అండ్ ప్లెజెంట్ లైఫ్. ఏ ఒక్కటైనా సరే. ఇప్పుడు ఇఫ్ ఎర్త్ గెట్స్ డిస్టర్బ్డ్, ఎర్త్ కైనా డ్యామేజ్ జరిగి ఎర్త్ డిస్టర్బ్ అయిందంటే విల్ గెట్ అ న్యాచురల్ కెలామిటీ విచ్ ఇస్ నోన్ యాజ్ ఎర్త్ క్వేక్. సో ఎర్త్ క్వేక్స్ వస్తే ఎలాంటి డిజాస్టర్ ఉంటుందో మీకు తెలిసిందే, రైట్? సో అలా మీన్. అండ్ నెక్స్ట్ ఇస్ వాటర్. వాటర్కైనా ప్రాబ్లం వస్తే సునామీస్, ఎంత న్యాచురల్ కెలామిటీస్, ఎంత డిజాస్టర్, ఎంత డిస్ట్రక్షన్. అండ్ విండ్ ఎనర్జీస్, ఐ మీన్ లైక్ మీకు తెలిసే ఉంటుంది టోర్నాడోస్ ఉంటాయి. ఇక్కడ మనకు ఉండవు కానీ ఇండియాలో, బట్ యాక్చువల్లీ ఇన్ యుఎస్ టోర్నాడోస్ ఆర్ సో కామన్. ఆ విండ్ ఎంత ఇల్లు ఎగిరిపోతుంది యాక్చువల్గా. సో
సో దట్ మచ్ గాలి పవర్ అండ్ స్పేస్, ఆకాశం, ఇట్స్ అల్టిమేట్. దానికంటూ అద్దు ఉండదు అసలు. No one can find actually an end to space and sky, right? So these are the five basic elements which are governing the Vastu Shastram, and if they five maintain a balance only, we can have a life which is very better, pleasant and beautiful, right? Next slide please. Okay, now we have four different directions and మీ కింద చెప్పినట్టు 16 ఉన్నాయి. అండ్ ఇక్కడ చూస్తే మనకి ఈ పిక్చర్లో వీ కెన్ హ్యావ్ అంటే ఒక్కొక్క డైరెక్షన్కి ఒక్కొక్క సిగ్నిఫికెన్స్ అండ్ స్పిరిచువల్ బిలీఫ్ ఉందని చెప్పాను కదా. అండ్ సపోజ్ మనం నార్త్ ఈస్ట్ తీసుకుంటే, అండ్ నార్త్ ఈస్ట్ హ్యాస్ ద పవర్ ఆఫ్ వాటర్ అనమాట. ఇట్ ఈస్ ఆల్సో కాల్డ్ as ఈశాన్య, అండ్ ఇట్స్ హ్యాస్ అన్ అల్టిమేట్ పవర్ ఆఫ్ వాటర్ పవర్ అంతా నార్త్ ఈస్ట్ ఉంటుంది. అండ్ ఎవ్రీ డైరెక్షన్, ఆల్ ఫోర్ డైరెక్షన్స్లో ఒక్కొక్క పవర్ ఉంటుంది అనమాట. అండ్ సౌత్ వెస్ట్కి వస్తే మనకి ఎర్త్ పవర్ విచ్ ఇస్ కాల్డ్ as నైరుతి. అండ్ మనకి టాప్ నార్త్ వెస్ట్కి వస్తే వీ హ్యావ్ ద పవర్ ఆఫ్ ఎయిర్, అల్టిమేట్ ఎయిర్, విచ్ ఇస్ ఆల్సో కాల్డ్ as వాయవ్య. అండ్ మనం సౌత్ ఈస్ట్కి వస్తే we have the power of the almighty fire. ఓకే, సో ఒక్కొక్క దానికి ఒక్కొక్క సిగ్నిఫికెన్స్ ఉంది. అండ్ ఈ మధ్యలో స్పేస్ని వి కాల్ ఇట్ యాజ్ బ్రహ్మస్థానం. ఐ మీన్ ఈ బేసిక్స్ అన్ని తెలుసుకుంటేనే వీ కెన్ యాక్చువల్లీ ప్లాన్ అనమాట. ఎందుకంటే వెన్ వి గాట్ నాకు నైరుతిలో అది కావాలి, బాత్రూమ్ కావాలి, వాయువ్యంలో కిచెన్ కావాలి, క్లయింట్స్ సే సంథింగ్ లైక్ దాట్. And you should know these names because when you got, you should know these. Okay, next one. And yes, coming to the residential building construction. ఇప్పుడు వాస్తుని రెసిడెన్షియల్ బిల్డింగ్ కన్స్ట్రక్షన్లో ఎలా వాడతాము? ఫస్ట్ మనం తెలుసుకోవాల్సిన పాయింట్ అంటే ఎక్స్కవేషన్ ప్రాసెస్. వెన్ వి స్టార్ట్ విత్ ద ఎక్స్కవేషన్ ప్రాసెస్, ఇప్పుడు నేను ఒక సైట్ కొన్నాను. దిస్ ఇస్ సాయి తేజస్ సైట్. ఒక 100 square feet కొన్నాను. కొన్న తర్వాత నేను ఇల్లు కట్టుకోవాలి కదా, దానికి ముందు ఫౌండేషన్ వేయాలి కదా. ఫౌండేషన్ వేయాలంటే ఏం చేయాలి? ఎక్స్కవేట్ చేయాలి కదా. సో ఆ ఎక్స్కవేషన్ ప్రాసెస్ ఎలా చేయాలి? ఎక్కడ పడితే అక్కడ చేసేస్తాను. సడన్గా క్రెయిన్ తీసుకెళ్ళి ప్లాట్ మధ్యలో తీసుకెళ్ళి ఎక్స్కవేషన్ చేసేస్తానా? చేయను కదా. సో వీ యాక్చువల్లీ హ్యావ్ సమ్ ప్లాన్స్ కదా. వాస్తు ప్రకారం ఎక్స్కవేషన్ ఎలా చేయాలంటే, we should actually start from northeast కార్నర్ ఆఫ్ ద ప్లాట్ అనమాట. ఒక ప్లాట్లో నార్త్ ఈస్ట్ కార్నర్ నుంచి మనం ఎక్స్కవేషన్ చేయాలన్నమాట. తవ్వకం నార్త్ ఈస్ట్ నుంచి మొదలుపెట్టి, నార్త్ ఈస్ట్ అయిపోయిన తర్వాత నార్త్ వెస్ట్, దెన్ సౌత్ ఈస్ట్, దెన్ వీ గో టు ద సౌత్ వెస్ట్. ఈ ప్రాసెస్లోనే ఎక్స్కవేషన్ చేయాలి. ఎందుకు అని మీరు అడిగితే, యాక్చువల్లీ మనం డిస్కస్ చేసుకుంది, there may be some science behind it, and it may be a myth also that I told you, like, you should decide that one. So మీకు జస్ట్ వాస్తు ఏం చెప్తుందో అది చెప్తున్నాను. ఓకే, సో దిస్ షుడ్ బి ద ప్రాసెస్. మనం ఎలా అయితే ఎక్స్కవేట్ చేస్తున్నామో ఈ ప్రాసెస్లో వెళ్ళాలన్నమాట అకార్డింగ్ టు వాస్తు. అండ్ ఇప్పుడు ఎక్స్కవేట్ చేసేసాం, దాని తర్వాత ఏం చేయాలి? వీ హ్యావ్ టు లే ద ఫౌండేషన్, రైట్ కదా. సో ఇప్పుడు ఫౌండేషన్ లే చేయడానికి దీనికి ఒక ప్రాసెస్ ఉంది, which is exactly opposite for the excavation process. ఎక్స్కవేషన్ ప్రాసెస్ ఎలా చేసామో దానికి ఎగ్జాక్ట్ ఆపోజిట్ ఉంటుంది అనమాట ఇది. సో సౌత్ వెస్ట్ నుంచి, అంటే లాస్ట్ మనం సౌత్ వెస్ట్లో ఎక్స్కవేట్ చేసాం కదా, ఇప్పుడు ఫస్ట్ అక్కడే ఫౌండేషన్ వేయాలన్నమాట. ఫౌండేషన్ అక్కడే వేయాలి. దెన్ వీ గో టు సౌత్ ఈస్ట్. అప్పుడు సౌత్ ఈస్ట్లో వేస్తాం ఫౌండేషన్, దెన్ నార్త్ వెస్ట్, దెన్ నార్త్ ఈస్ట్. ఇలా మొత్తం ఈ డైరెక్షన్స్ అన్ని కవర్ చేసుకుంటాం అనమాట. So there is a basic process for this. And next comes is the I already told you, right, northeast is considered as auspicious part, and so we actually leave a maximum open area in the northeast side of the plot. Why? Because దానికి ఒక రీజన్ ఉంది. ఎందుకంటే సన్ రైజెస్ ఇన్ ది ఈస్ట్, రైట్. సో నార్త్ ఈస్ట్ పార్ట్కి మార్నింగ్ టైమ్ ఎక్కువ సన్లైట్ వస్తుంది అనమాట. దేర్ ఇస్ మ్యాక్సిమం సన్లైట్ ఎఫెక్ట్ ఇన్ ద నార్త్ ఈస్ట్ సైడ్, అండ్ ఆల్సో ఫ్రెష్ ఎయిర్. అండ్ వాస్తు ఇస్ ఐ మీన్ లైక్ ఇట్స్ అల్టిమేట్లీ అబౌట్ ఎనర్జీస్. ఐ టోల్ యూ, లైక్ 5 different ఎనర్జీస్ ఉంటాయి.
ఇట్స్ ఆల్ అబౌట్ ఎనర్జీస్. వెన్ దీస్ ఎనర్జీస్ బ్యాలెన్స్, సన్లైట్ కానీ ఎయిర్ కానీ ఇవన్నీ బ్యాలెన్స్ అయితేనే ఇట్ విల్ బి ఎ గుడ్ హౌస్. అండ్ అల్టిమేట్గా మనకి ఏం కావాలి, హౌస్ ఎందుకు ప్లాన్ చేస్తాం? వీ హ్యావ్ టు లివ్ హార్మోనియస్లీ, లైక్ సుఖ సంతోషాలతో ఉండాలి, అంతే కదా హౌస్లో. అల్టిమేట్గా అందుకే కదా ప్లాన్ చేసేది. సో నార్త్ ఈస్ట్ సైడ్ హ్యాస్ దట్ సిగ్నిఫికెన్స్. అండ్ ఇంకొక పాయింట్ ఏం మెన్షన్ చేయాలంటే, యాక్చువల్గా ప్రాక్టికల్గా సైట్లోకి వెళ్తే మనం కన్స్ట్రక్షన్ చేసేటప్పుడు కూడా మనం నార్త్ ఈస్ట్ సైడ్లో ఏమి చాలా క్లీన్గా ఉంచుతాం అనమాట. నార్త్ ఈస్ట్ సైడ్ ఆఫ్ ఏరియా చాలా క్లీన్గా ఉంచుతాం కన్స్ట్రక్షన్ వర్క్లో కూడా. మనం ఎక్కడ ఏ మెటీరియల్స్ తీసుకొస్తాం కదా, ఇసుక, ఇటుకలు, ఇవన్నీ బ్రిక్స్, ఆల్ వి గెట్ విల్ నాట్ డంప్ ఇట్ ఇన్ ద నార్త్ ఈస్ట్ సైడ్. అదర్ కార్నర్స్ ఆఫ్ ద ప్లాట్లో పెట్టుకుంటాం. నార్త్ ఈస్ట్ ఇస్ దట్ ప్రెషియస్ అకార్డింగ్ టు వాస్తు. ఓకే. అండ్ అనదర్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఇస్ దట్, ఇప్పుడు మనం ఫౌండేషన్ ఎక్స్కవేషన్ చూసాం కదా, ఫస్ట్ నార్త్ ఈస్ట్లో ఎక్స్కవేట్ చేస్తాం అండ్ ఫస్ట్ ఫౌండేషన్ సౌత్ వెస్ట్లో వేస్తాం. ఇదంతా సబ్ స్ట్రక్చర్. సూపర్ స్ట్రక్చర్ ఏంటి? ప్లింత్ నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది కదా సూపర్ స్ట్రక్చర్. ఆ సూపర్ స్ట్రక్చర్ దేని నుంచి స్టార్ట్ చేస్తామంటే సౌత్ వెస్ట్ నుంచే స్టార్ట్ చేస్తాం అనమాట. సౌత్ వెస్ట్లోనే ఫస్ట్ ఎలివేట్ అవుతుంది అనమాట. సూపర్ స్ట్రక్చర్ ఎలివేషన్ సౌత్ వెస్ట్ నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది. కంపేర్ టు నార్త్ ఈస్ట్, మనం ఎక్స్కవేషన్ ముందు నార్త్ ఈస్ట్లో చేస్తాం, కానీ సూపర్ స్ట్రక్చర్ కట్టడం మొదలు పెట్టడం మాత్రం సౌత్ వెస్ట్ కార్నర్ నుంచి మొదలు పెట్టాలన్నమాట, అకార్డింగ్ టు వాస్తు. దీస్ ఆర్ 2 ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ అకార్డింగ్ టు వాస్తు, మీరు గుర్తుంచుకోవాల్సింది మెయిన్లీ ఇన్ రెసిడెన్షియల్ బిల్డింగ్ కన్స్ట్రక్షన్. ఆల్ రైట్, నెక్స్ట్ స్లైడ్ ప్లీజ్. Now comes the main one, location of rooms as per వాస్తు. మెయిన్గా అందరికీ ఇదే కావాలి, ఎక్కడ ఏ రూమ్ పెట్టాలండి, వాస్తు ప్రకారం ఏది ఎక్కడ ఉండాలో మాకు తెలియట్లేదు. వీఆర్ దేర్ ఫర్ యూ. సి, మీరు పిక్చర్ చూస్తే ఎగ్జాక్ట్లీ వీ హ్యావ్ డిఫరెంట్ రూమ్స్ ఇన్ డిఫరెంట్ డైరెక్షన్స్. లైక్ వీ హ్యావ్ ది పూజా రూమ్ విచ్ ఇస్ ఇన్ ద నార్త్ ఈస్ట్ సైడ్, అండ్ వీ హ్యావ్ ది గెస్ట్ రూమ్స్, మాస్టర్ బెడ్రూమ్స్. ఎప్పుడు బెడ్రూమ్స్ అనమాట సౌత్ సైడ్ ఎక్కువ ఉంటాయి అనమాట. యాక్చువల్గా సౌత్ సైడ్ బెడ్రూమ్స్ ఎక్కువ ఉంటాయి అకార్డింగ్ టు వాస్తు. అంటే సౌతే ఉండాలని లేదు, అంటే ఒక్కొక్క ఫేసింగ్ ప్రకారం ఒక్కొక్క ప్లాన్ మారుతుంది. ఐ లెట్ యు నో ఎవ్రీథింగ్. నేను అన్నీ చెప్తాను, ప్రతి ప్లాన్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ప్రతి ఫేసింగ్కి, డోంట్ వెరీ. అండ్ మనం పక్కన చూస్తే వీ కెన్ హ్యావ్ balconies, entrances we can have on the north one, master bedrooms on the southwest, dining rooms in the west, bedrooms, toilets, staircases అవన్నీ సౌత్ లో. సో ఇలా ఉన్నాయి. ఇవి బేసిక్ మీరు చూస్తే అర్థమవుతుంది. ఓకే. అండ్ ఇంకా మెయిన్ నెక్స్ట్ లెఫ్ట్ సైడ్ ఫోటో చూస్తే మీరు ఒక బ్లూ కలర్ లో ఒక ఎల్ షేప్డ్ బ్లూ కలర్ కనిపిస్తుంది కదా లైన్ మీకు, దట్ ఈస్ యాక్చువల్లీ మీడియం ఆఫ్ వాటర్ అనమాట. నేను ఏం చెప్పాను మీకు, నార్త్ ఈస్ట్ సైడ్ లో ఓపెన్ గా ఉంచుతాము, ఎక్కువ అసలు ఏమి కన్స్ట్రక్షన్ ఏమి ఉండదు, ఓపెన్ గా ఉంటుంది అని చెప్పాం. అండ్ సౌత్ వెస్ట్ లో ఫస్ట్ ఎలివేట్ చేస్తాము, ఫస్ట్ ఫౌండేషన్ వేస్తాము అని చెప్పాను కదా. సో ఇప్పుడు యాక్చువల్గా సౌత్ వెస్ట్ సైడ్ అనమాట ఇట్ ఈస్ యాక్చువల్లీ హయ్యర్ అనమాట. అంటే ఎలా చెప్పాలంటే మీకు బిల్డింగ్ మొత్తం వెయిట్ సౌత్ వెస్ట్ లో ఎక్కువ పడుతుంది అనమాట. సౌత్ వెస్ట్ లో ఎక్కువ కన్స్ట్రక్షన్ చేయాలి అకార్డింగ్ టు వాస్తు. అండ్ నార్త్ ఈస్ట్ లో తక్కువ కన్స్ట్రక్షన్, తక్కువ వర్క్స్ ఉండాలి, అక్కడ ఎక్కువ వెయిట్ ఉండకూడదు. సో సౌత్ వెస్ట్ నుంచి వాటర్ ఎప్పుడు ఎలా ఫ్లో అవుతుంది, హైయర్ లెవెల్ టు లోవర్ లెవెల్ కదా. ఆ బ్లూ లైన్ సిగ్నిఫైస్ ద వాటర్ ఫ్లో అనమాట. సౌత్ వెస్ట్ నుంచి అలా నార్త్ ఈస్ట్కి వస్తుంది అనమాట వాటర్ ఫ్లో అది. సో అది ఆ వాటర్ సిగ్నిఫికెన్స్ కూడా అక్కడ మనం స్లోప్ అని మాట్లాడుకుంటాం కదా బిల్డింగ్ ప్లానింగ్ లో. సో అలా చెప్తారనమాట వాస్తుల్లో కూడా దేస్ అ సైన్స్. ఆ వాటర్ ఫ్లో గురించి, స్లోప్ గురించి మెన్షన్ చేశారు. సో దీస్ ఆర్ ది బేసిక్ డీటెయిల్స్ అబౌట్ ఏ రూమ్ ఎక్కడ ఉండాలి అవి. యూ కెన్ రెఫర్ ఇట్ ఎనీ టైమ్ అండ్ యూ కెన్ ప్లాన్ అకార్డింగ్లీ. నెక్స్ట్ స్లైడ్ ప్లీజ్. నౌ అసలు వాస్తు డైరెక్షన్స్ అండ్ దర్ లాట్స్ అంటే మీరు ఎందుకు తెలుసుకోవాలంటే, ఎందుకంటే వీ కెన్ సే సమ్ సార్ట్ ఆఫ్ నాలెడ్జ్ అంతే. వాస్తు గురించి తెలుసుకున్నప్పుడు సమ్ సార్ట్ ఆఫ్ నాలెడ్జ్ వీ షుడ్ హ్యావ్. ఎందుకు ఆ సైడ్కి నార్త్ ఈస్ట్ సైడ్ ఎందుకు అంత ఇంపార్టెన్స్ ఇస్తున్నామంటే
you can see northeast Isanya is powered by Lord Shiva. He is considered as an almighty, right? He is the one, right? So అంత శివుడికి ఎంత ఇంపార్టెన్స్ ఇస్తామో నార్త్ ఈస్ట్ కి అంత ఇంపార్టెన్స్ ఇస్తాం అన్నమాట. అలాగే సౌత్ ఈస్ట్ కి అగ్ని, he who is the Agni, he is the lord of fire, right? Ala ఒక్కొక్క lord of water is Nairuti, lord of Vayu is lord of air is Vayu, right? And ఇలా ఒక్కొక్క దానికి ఒక్కొక్క లార్డ్స్ ఉంటారు అకార్డింగ్ టు హిందూ మైథాలజీ. జస్ట్ ఫర్ యువర్ ఇన్ఫర్మేషన్, మీరు గుర్తుంచుకోవాల్సిన అవసరం ఏం లేదు. అది నెక్స్ట్ స్లైడ్ ప్లీజ్. ఓకే, కమింగ్ టు బిల్డింగ్ లేఅవుట్, దిస్ ఇస్ ఇంపార్టెంట్. ఇప్పుడు ఆ పిక్చర్ చూస్తే, మీరు లెఫ్ట్ సైడ్ ఉన్న పిక్చర్ మీరు బాగా అబ్జర్వ్ చేయండి. నాకు ఒకటి అర్థం కావట్లేదు, ఆ పిక్చర్ తప్ప లేకపోతే ఏంటి అలా పెట్టారో నాకు అర్థం కావట్లేదు. ఆ హౌస్ బిల్డింగ్ మామూలుగా మనం ప్లాట్ తీసుకుంటే హౌస్ ఎక్కడ కడతాము, మధ్యలో కట్టుకుంటాం కదా. ఆడేంటి మూలకు పెట్టాడు హౌస్ బిల్డింగ్, చాలా మూలకు పెట్టాడేంటి? దట్స్ యాక్చువల్లీ సైన్స్ బిహైండ్ దట్. ఓకే, ఎక్స్క్యూజ్ మీ 1 minute. ఎస్, దట్స్ యాక్చువల్లీ సైన్స్ బిహైండ్ దట్. నేను మీకు చెప్పాను కదా, సౌత్ వెస్ట్లో మనకి ఎక్కువ కన్స్ట్రక్షన్ ఉండాలని అండ్ నార్త్ ఈస్ట్లో తక్కువ కన్స్ట్రక్షన్ ఉండాలని. దట్ ఈస్ ద రీజన్ వై ద హౌస్ బిల్డింగ్ ఎప్పుడు అకార్డింగ్ టు వాస్తు మనం సౌత్ వెస్ట్ ఒక ప్లాట్ తీసుకుంటే సౌత్ వెస్ట్కి ఆ కార్నర్ దగ్గర ఎక్కువ కన్స్ట్రక్షన్, ఆ బిల్డింగ్ ఆ సైడ్ ఆ కార్నర్ వైపు ఎక్కువ ఓరియంట్ అయ్యి ఉండాలి. నార్త్ ఈస్ట్లో అంటే నార్త్ ఈస్ట్లో ఖాళీ స్పేస్లో ఏం పెట్టుకుంటామండి అంటే ఎనీథింగ్, గార్డెన్, లాండ్రీ, ఐ మీన్ ఏమైనా పెట్టుకోవచ్చు, లాబీ పెట్టుకోవచ్చు, ఏమైనా పెట్టుకోవచ్చు. బట్ అదే ఎగ్జాక్ట్లీ ఈస్ట్లో బరువు ఉండకూడదు, ఈశాన్యంలో బరువు ఉండకూడదు. అదే పక్కన చూసారు కదా, ఈశాన్యంలో బరువు ఉండకూడదట. అప్పుడు ఏం చేశారు, టీవీకి ఏదో బెలూన్స్ కట్టి ఎగరేసారట. దెల్ బి సమ్మన్, we see movies, right? And we watch movies and we can see more jokes about this vastu in that, right? And ఈ 4-5-5-4-3-4-3-2 ఏంటి, లూడో గేమ్స్ లాగా ఏదో బింగో లాగా ఉంది. సో ఇట్ ఈస్ యాక్చువల్లీ గేట్ ప్లేస్మెంట్ అనమాట. మన బిల్డింగ్ కి గేట్స్ పెడతారు కదా, ఆ ప్లేస్మెంట్ కి నంబర్స్ అనమాట అవి. మీరు ఆ 4 అన్నది చూస్తే, ఇప్పుడు నార్త్ పైన నార్త్ లో 4-5 ఉంది కదా, అది ఎలా వచ్చిందంటే నార్త్ వెస్ట్ నుంచి రండి. నార్త్ వెస్ట్ లో 1, ఆ బ్లాక్ ని 1, 2, 3, 4, ఆ 4th బ్లాక్ లో పెట్టాలన్నమాట. మొత్తం మనం ఆ సైడ్ ని డివైడ్ చేసుకుంటే బ్లాక్స్ లో ఆ 4th, 5th బ్లాక్ లోనే మన గేట్ రావాలన్నమాట. సో అలాగే ఒకవేళ మన నార్త్ ఫేసింగ్ అయితే, ఒకవేళ మనం గేట్ ఈస్ట్ ఫేసింగ్ లో పెడదాం అనుకుంటే నార్త్ ఈస్ట్ నుంచి రండి, 1, 2, 3 అక్కడ రావాలన్నమాట. అండ్ నెక్స్ట్ వన్ ఇస్ 4, ఆ 3, 4 లో ఆ గేట్ ఉండాలి. సిమిలర్లీ సౌత్ ఈస్ట్కి వచ్చామనుకోండి, కింద సౌత్కి వచ్చామనుకో 3, 2 ఉన్నాయి. సౌత్ ఈస్ట్ నుంచి 1, 2, 3, 3, 2లో ఆ గేట్ ఉండాలి. సిమిలర్లీ వెస్ట్ సైడ్ 5, 4 కింద నుంచి రండి, సౌత్ వెస్ట్ నుంచి రండి, 1, 2, 3, 4, 5, ఆ 5, 4లో గేట్ ఉండాలన్నమాట. సో మన బిల్డింగ్కి ఐ మీన్ కాంపౌండ్ వాళ్ళకి ఒక గేట్ ఉండాలి కదా. సో ఆ గేట్ ప్లేస్మెంట్ కూడా చెప్పింది అనమాట వాస్తు. ఓకే, అండ్ వీ కెన్ గో టు ద నెక్స్ట్ స్లైడ్. నౌ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ వన్, ఏ సైడ్ పెట్టుకోవాలండి, ఏ ఫేసింగ్ పెట్టుకోవాలి. ఫేసింగ్ అంటే ఇప్పుడు నార్త్ ఫేసింగ్, ఈస్ట్ ఫేసింగ్, సౌత్ ఫేసింగ్, వెస్ట్ ఫేసింగ్ అంటారు కదా. ఆ ఫేసింగ్ అంటే ఏంటి, మన మెయిన్ డోర్ ఎటు సైడ్ అయితే ఉంటుందో, ఇన్ విచ్ డైరెక్షన్ ఇస్ ద మెయిన్ డోర్ ఫేసింగ్, దట్ ఈస్ యాక్చువల్లీ ద ఫేసింగ్ ఆఫ్ ద హౌస్. ఓకే, సో ఈ మెయిన్ డోర్ ఫేసింగ్ ఇస్ ఐ మీన్ చాలా ఇంపార్టెన్స్ అనమాట. మొత్తం దీని మీద ఆధారపడి ఉంటుంది కదా, మన ఇంటి లోపలికి వెళ్ళాలంటే మెయిన్ డోర్ నుంచే కదా వెళ్ళాలి. సో మెయిన్ డోర్ ప్లేస్మెంట్ ఇస్ యాక్చువల్లీ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్. సో వాట్ డిడ్ మెయిన్ డోర్ ప్లేస్మెంట్ గురించి వాస్తు ఏం చెప్పిందంటే బెస్ట్ పొజిషన్స్ కొన్ని చెప్పింది. ఎక్కడ పెట్టాలట, ఫస్ట్ ప్రిఫరెన్స్ నార్త్ ఈస్ట్కి ఇవ్వాలట. దిస్ ఇస్ నెంబర్ 1 ఇన్ ద నార్త్ ఈస్ట్, మీరు చూడొచ్చు. అండ్ దాని తర్వాత ఒకవేళ నార్త్ ఈస్ట్లో ఇబ్బంది, అక్కడ పెట్టడం ఏదో రీజన్స్ వల్ల కుదరలేదు, అక్కడ పెట్టడం అవ్వలేదు అనుకోండి, దెన్ సెకండ్ ప్రిఫరెన్స్ నార్త్కి ఇవ్వమంటుంది. ఒకవేళ నార్త్లో కూడా అవ్వలేదు అనుకోండి, దెన్ యూ షుడ్ గో ఫర్ ఈస్ట్, దెన్ ఫర్ సౌత్ ఈస్ట్. అంటే ఇప్పుడు సౌత్ ఈస్ట్ అంటే ఎలా చెప్తామంటే, సౌత్లో పెట్టామంటే ఎగ్జాక్ట్ మధ్యలో పెట్టాలి. సౌత్ ఈస్ట్ అంటే
కొంచెం ఈస్ట్ సైడ్కి సౌత్లో పెట్టాలన్నమాట. అందుకే అలా అయిపోయింది సౌత్ ఆఫ్ సౌత్ ఈస్ట్. ఇట్ ఈస్ యాక్చువల్లీ 4th లెవెల్ ఆఫ్ ప్రిఫరెన్స్. అండ్ నెక్స్ట్ వన్ ఇస్ వెస్ట్ ఆఫ్ నార్త్ వెస్ట్ అనమాట. నార్త్ వెస్ట్ అనేది మన టాప్ రైట్ కార్నర్, టాప్ లెఫ్ట్ కార్నర్ కదా. సో ఆ వెస్ట్ ఆఫ్ నార్త్ వెస్ట్ దగ్గర పెట్టుకోవచ్చు అనమాట. సో 1 2 3 4 5 ఇవి 5 బెస్ట్ పొజిషన్స్ అనమాట. స్టార్టింగ్ విత్ నార్త్ ఈస్ట్ బెస్ట్ పొజిషన్. అండ్ ఇంకా మనం ఏం చేయలేము, ఇంకా అక్కడ అవ్వదు అనుకుంటే ఒక కిందకి వెళ్ళొచ్చు అనమాట, మన ఏ పొజిషన్ కావాలంటే ఆ పొజిషన్. బట్ దీస్ ఆర్ ది ప్రిఫరబుల్ పొజిషన్స్ ఫర్ యువర్ మెయిన్ డోర్స్. ఓకే, నెక్స్ట్ వన్ ప్లీజ్. Excuse me, Teja. Yes, who's this? Actually, the door facing will depends upon the road, no? Yes, actually, according to building planning, it should be dependent on the roads actually. But according to Vastu, I actually told you, right, there's a spiritual significance. ఫేసింగ్ ఒక సిగ్నిఫికెన్స్ ఉంటుంది అనమాట. యాక్చువల్గా ఇప్పుడు వాజీ ఒకసారి ప్రీవియస్ స్లైడ్కి వెళ్ళు. అండ్ ఇప్పుడు మనం చూస్తే, ఇప్పుడు సపోజ్ ఒక ప్లాట్ ఉంది, దాంట్లో రోడ్ ఎట్ సైడ్ ఉందో, మనం ఇప్పుడు దీంట్లో రోడ్ ఏం చెప్పలేదు కదా నేను మీకు. ఇప్పుడు సపోజ్ నార్త్ సైడ్ రోడ్ ఉంది, సో రోడ్ నుంచే కదా మన లోపలికి వచ్చేది. సో ప్రిఫరబుల్ పొజిషన్స్ ఏంటి మనకి, 1 కానీ 2 కానీ పెట్టుకోవచ్చు మనం. ఎవడు వెస్ట్ సైడ్ పెట్టుకోడు కదా, రోడ్ అటు సైడ్ ఉంటే సౌత్ సైడ్ పెట్టుకుంటాడు మెయిన్ డోర్, అలా తిరిగి వచ్చి ఇక్కడికి వెళ్ళి లోపలికి వెళ్ళదు కదా. సో అకార్డింగ్ టు అదే చెప్తున్నాను, ప్రిఫరబుల్ పొజిషన్స్ ఇవి. సపోజ్ రోడ్ సౌత్ సైడ్ ఉందనుకోండి, సో సౌత్ ఆఫ్ సౌత్ ఈస్ట్ లో మనం పెట్టుకోవచ్చు మెయిన్ డోర్. మనం నార్త్ లో పెట్టుకోవడం కదా, నార్త్ ఈస్ట్ మంచిది అన్నారు కదండి, నార్త్ ఈస్ట్ లో పెట్టుకుంటే ఎలా చాలా ఇబ్బంది కదా, రోడ్ నుంచి అంత దూరం ట్రావెల్ చేసి ఆ లోపలికి వెళ్ళాలి. దట్స్ ఐ మీన్ అది అవ్వదు కదా, బాగుండదు కదా. సో రోడ్ ప్రకారం మీ ప్రిఫరెన్సెస్ మీరే చూస్ చేసుకుంటారు క్లయింట్. ఓకే, థ్యాంక్ యూ. ఎస్, ఓకే, కెన్ ఐ ప్రొసీడ్ ఆర్ ఆర్ దేర్ ఎనీ డౌట్స్, ఎనీ అదర్ డౌట్స్? Also same doubt by Naveen. Why should we place in that position any significance? What is the significance? Is he asking that? Yeah, actually there is a science, Naveen. నార్త్ ఈస్ట్ ఎందుకు సిగ్నిఫై చేస్తారంటే, మనం జనరల్ గా బిల్డింగ్ ప్లానింగ్ లో ఓపెనబుల్ ఏరియా అంటాం. ఒక ఇల్లు కట్టినప్పుడు ఓపెనబుల్ ఏరియాస్ ఏంటి ఆ బిల్డింగ్ కి, విండోస్ అండ్ డోర్సే కదా. మనకి గాలి వెలుతురు అవన్నీ వచ్చేది దేని నుంచి, విండోస్ డోర్స్ నుంచే కదా. సో మనకి విండోస్ కంటే ఓపెనబుల్ ఏరియా ఏంటి, డోర్స్ కదా. సో డోర్స్ ఎలా పెట్టుకోవాలంటే, వీ షుడ్ హ్యావ్ మోర్ వెంటిలేషన్ అండ్ అంటే మన ఫ్లెక్సిబిలిటీ, మన రోడ్ నుంచి లోపలికి ఎలా వస్తామో డోర్ సెలెక్ట్ చేసుకునేటప్పుడు మనకి 3 పాయింట్స్ ఉంటాయి. మన రోడ్ యాక్సెసిబిలిటీకి మన మెయిన్ డోర్కి ఒకటి చూసుకోవాలి. అండ్ నెక్స్ట్ ఇస్ వెంటిలేషన్ అండ్ సన్లైట్. మనకి ఐ ఆల్రెడీ టోల్డ్ యూ, నార్త్ ఈస్ట్ సైడ్ లో మార్నింగ్ సన్లైట్ చాలా ఎక్కువ వస్తుంది. ఇట్ ఈస్ మీన్ లైక్ చాలా మెడికల్ వాల్యూస్ ఉన్నాయి ఆ సన్లైట్ లో. సో అందుకే నార్త్ ఈస్ట్ ఫస్ట్ సిగ్నిఫై చేస్తారు. దెన్ కమ్స్ నార్త్, ఒకవేళ నార్త్ ఈస్ట్ అవ్వకపోతే నార్త్, దెన్ ఈస్ట్ ఇచ్చేసారు, దెన్ సౌత్ ఇచ్చారు. సౌత్ లో మనకి వస్తుంది కదా, ఐ మీన్ నేను 12 o'clock ఆ టైంకి. సో వీ హ్యావ్ సౌత్ లో మనకి సన్ ఉంటుంది కదా ఎట్ ద టాప్. అండ్ వెస్ట్ ఇస్ ద లీస్ట్ సిగ్నిఫికెన్స్. మనకు తెలుసు, చెప్తారు డాక్టర్స్ కూడా, సన్లైట్ విటమిన్ డి కోసం మీరు మార్నింగ్ సన్లైట్కి వెళ్ళండి, కానీ ఈవినింగ్ సన్లైట్ ఇస్ నాట్ ప్రిఫరబుల్ ఫర్ హెల్త్. ఓకే, అంటే ఆ ఈవినింగ్ సన్లైట్లో అన్ని మెడికల్ వాల్యూస్ ఉండవు. సో అందుకే లీస్ట్ ప్రిఫర్ చేశారనమాట 5 అనేదాన్ని. ఓకే, I hope I can make some sense in that. Okay. Yes. Next one. Naveen, did you get my point actually? Yes. Thank you, Naveen. Yes. Now comes with the location of the sump or the bore well. ఇల్లు కట్టాలంటే ముందు నీళ్ళు కావాలి కదా కన్స్ట్రక్షన్కి. అండ్ ఆ బోర్ ఎక్కడ పెట్టాలి, అన్ని సైడ్స్ ఉన్నాయి, ఎన్ని డైరెక్షన్స్ ఉన్నాయి, నార్త్ వెస్ట్ ఉంది, సౌత్ ఈస్ట్ ఉంది, మధ్యలో పెట్టుకోవాలి. ఎలాగో మధ్యలో పెట్టుకోం కదా, సెంటర్లో పెట్టుకోం కదా బోర్వెల్, ఏదో ఒక కార్నర్లో పెడతాం. ఏ కార్నర్లో పెట్టుకోవాలట, అకార్డింగ్ టు వాస్తు
మనకి నార్త్ ఈస్ట్ పార్ట్ అనేది ఇట్ ఈస్ గుడ్ ఫర్ వెల్స్ ఆర్ సమ్స్ ఆర్ బోర్స్. మనకి రైట్ సైడ్ పిక్చర్ చూస్తే మీకు అర్థమవుతుంది. రైట్ సైడ్ మీకు పిక్చర్ ఇచ్చాను 4 డిఫరెంట్ కలర్స్తో. నార్త్ ఈస్ట్ ఈజ్ బెస్ట్ ఫర్ సమ్స్, ఎందుకంటే మనకి ఎక్కువ కన్స్ట్రక్షన్ కూడా ఉండకూడదు కదా అక్కడ. అకార్డింగ్ టు వాస్తు మనకి ఎక్కువ కన్స్ట్రక్షన్ ఉండకూడదు. సో ఏం చేయాలి, అక్కడ ఏం పెట్టుకోవచ్చు, ఇంకా గ్రీనరీ, గార్డెన్, ఇంకా సంప్ కూడా పెట్టుకోవచ్చు. ఎందుకంటే మిగతా వాటిలో కన్స్ట్రక్షన్ చేస్తున్నప్పుడు సంప్ అక్కడ అంత ఇది కాదు. సో నార్త్ ఈస్ట్ లో పెట్టుకోవచ్చు, మనకి ఖాళీ ఉంటుంది. సో అక్కడ నార్త్ ఈస్ట్ ఇస్ బెస్ట్ ప్రిఫర్డ్ ఫర్ సమ్స్ ఆర్ బోర్వెల్స్ అనమాట అకార్డింగ్ టు వాస్తు. ఓకే, అండ్ మెయిన్గా ఇప్పుడు మనం లెఫ్ట్ సైడ్ పిక్చర్ చూస్తే వీ హ్యావ్ 2 డిఫరెంట్ ఫిగర్స్. సౌత్ వెస్ట్కి నార్త్ ఈస్ట్కి కలుపుతూ దేర్ ఇస్ లైన్ అనమాట. ఆ లైన్ సో ఇంపార్టెంట్. ఇది మోస్ట్ ఆఫ్ దెమ్ కూడా తెలియదు, చాలా మందికి కూడా తెలియదు. యాక్చువల్లీ నార్త్ ఈస్ట్కి సౌత్ వెస్ట్కి లైన్ అనమాట. మీ సంపు నార్త్ ఈస్ట్లో ఉండాలంటే దాని ఉద్దేశం ఎగ్జాక్ట్గా కార్నర్లో పెట్టకూడదు అనమాట. ఆ లైన్ మీద ఉండకూడదు. ఐదర్ ఇట్ షుడ్ బి ఆన్ ద ఈస్ట్ ఆఫ్ నార్త్ ఈస్ట్ ఆర్ ద నార్త్ ఆఫ్ నార్త్ ఈస్ట్. అంతేగాని ఆ ఎగ్జాక్ట్ ఆ లైన్ మీద మాత్రం మీ సంప్ కానీ బోర్వెల్ కానీ ఉండకూడదు. వాట్ ఈస్ మెంట్ బై సంప్? ఓకే, మీకు ఒక రైట్ బాటమ్ రైట్ కార్నర్లో చూస్తే ఒక పిక్చర్ కనిపిస్తుంది కదా, దట్ ఈస్ యాక్చువల్లీ వాడు ఏం చేస్తున్నాడంటే సంప్ ఇస్ యాక్చువల్లీ స్టోరేజ్ ఆఫ్ వాటర్ అనమాట. మీరు చూస్తే ఎలా ఉంటుందంటే, అంటే అక్కడి నుంచే వాటర్ డ్రైవ్ చేసుకుంటాం అనమాట మన బిల్డింగ్స్కి. మీరు చూస్తే అక్కడ ఏం చేస్తున్నాడు, ఒక మెషిన్తో అక్కడ తవ్వుతున్నాడు, తవ్వితే వాటర్ వస్తుంది అనమాట. సో అక్కడ సంప్, అదే సంప్ అనమాట. అది అక్కడి నుంచి మనం పైప్స్ అవన్నీ పెట్టుకొని మన ఓవర్ హెడ్స్ ట్యాంక్కి వాటర్ పెట్టుకుంటాం అనమాట. ఆ ప్లేస్ ఏదైతే ఉందో ఫ్రమ్ విచ్ వేర్ వి డ్రా ది వాటర్, అది సంప్ అనమాట. అటు సైడ్ నార్త్ ఈస్ట్ సైడ్లో ఉంటుంది కదా, అది సంప్ అనమాట. ఇట్ మే బి సంప్ ఫర్, మనకి వెల్ కూడా ఉండొచ్చు. కొంతమంది వెల్స్ కూడా పెట్టుకుంటారు. ఇప్పుడు పెట్టుకోవట్లేదు, అంటే అన్ని మోటార్సే కదా, ఏం కనిపించుకున్నా. కొంతమంది మాత్రం వెల్స్ పెట్టుకుంటారు అనమాట, టు డ్రా వాటర్. కానీ తెలుసు కదా మీకు, వెల్స్ వాటర్ తోడుకోవడానికి వెల్స్ ఉంటాయి. అవి కూడా నార్త్ ఈస్ట్లోనే అనమాట. ఐ హోప్ యూ గాట్ ద పాయింట్. ఎవరు? సందీప్, ఐ థింక్ యూ గాట్ ద పాయింట్ రైట్. సందీప్, సంపంత అర్థమైందా? ఇట్స్ యాక్చువల్లీ స్టోరేజ్. ఎక్కడి నుంచి అయితే మనం మెయిన్గా వాటర్ డ్రా చేసుకుంటామో దాన్ని సంప్ అంటారు అనమాట, వాటర్ సంప్ అంటారు. కొన్ని రెక్టాంగులర్ ఇస్తారు క్వశ్చన్, కెన్ సమ్మన్ రీడ్ ఇట్ అవుట్ ఫర్ మీ? యా, ఎవ్రీ ప్లాట్ స్క్వేర్ లో ఉండదు కదా, కొన్ని రెక్టాంగిల్ లో ఉంటాయి కదా లైన్ మీద, అంటే ఎలా పెట్టాలి? దట్స్ యాక్చువల్లీ లైక్ హూ ఇస్ ద తారుని, రైట్? ఎవ్రీ ప్లాట్, దేనికైనా డయాగ్నల్ అంటూ ఉంటుంది కదా, స్క్వేర్ కైనా రెక్టాంగిల్ కైనా మనకి డయాగ్నల్ అంటూ ఉంటుంది కదా. ఆ డయాగ్నల్ మీద ఉండకూడదు సంప్ అనేది. ఇట్ షుడ్ బి ఐదర్ నార్త్ అయినా ఉండాలి, నార్త్ ఆఫ్ నార్త్ ఈస్ట్ అయినా ఉండాలి, లేకపోతే ఈస్ట్ ఆఫ్ నార్త్ ఈస్ట్ అయినా ఉండాలి. ఆ లైన్ మీద ఉండకూడదు. రెక్టాంగిల్ అయినా స్క్వేర్ అయినా డయాగ్నల్ అయితే ఉంటుంది కదా షేప్కి. ఓకే, రెసిడెన్షియల్ బిల్డింగ్స్ మోస్ట్లీ స్క్వేర్ ప్రిఫర్ చేస్తారు, లేకపోతే రెక్టాంగిల్ ప్రిఫర్ చేస్తారు. దాని తర్వాత ఆ రెండే మెయిన్గా ప్రిఫర్ చేస్తారు. హెక్సాగన్, డైమండ్ షేప్ రెసిడెన్షియల్ బిల్డింగ్స్ పెట్టుకోరు జనరల్గా. సో ఆ డయాగ్నల్ మీద ఉండకూడదు. గాట్ ద పాయింట్ రైట్? కెన్ ఐ మూవ్ టు ద నెక్స్ట్ స్లైడ్ నౌ? నెక్స్ట్ స్లైడ్ ప్లీజ్. నా టిపికల్ నార్త్ ఫేసింగ్ హౌస్ అనమాట. మోస్ట్లీ ఇప్పుడు నేను మీకు 4 ఫేసెస్ ఆఫ్ హౌసెస్ చూపిస్తాను అనమాట. నార్త్, ఈస్ట్, సౌత్, వెస్ట్ చూపిస్తాను. ఇది అకార్డింగ్ టు వాస్తు ప్లాన్డ్ హౌస్ అనమాట. మీరు చూడొచ్చు, ఇప్పుడు ఐ షో యూ. ఇప్పుడు మీరు చూస్తే లెఫ్ట్ సైడ్ ప్లాన్లో కిచెన్ ఉంది కదా, మీరు జూమ్ చేసుకొని కావాలంటే లెఫ్ట్ సైడ్ ప్లాన్లో కిచెన్ ఎక్కడ ఉంది? ఈస్ట్ సైడ్ ఫేసింగ్లో ఉంది. ఎందుకు ఈస్ట్లో ఉంది? యాజ్ మాధవి సెడ్ రైట్లీ ఇన్ ద బిగినింగ్, బిల్డింగ్ ప్లానింగ్లో కూడా మనం కిచెన్ ఈస్ట్లోనే పెట్టుకుంటాం. ఎందుకు? బికాస్ ఆఫ్ మోస్ట్లీ మనం ఫుడ్ మార్నింగ్స్ ప్రిపేర్ చేసుకుంటాం కదా, బ్రేక్ఫాస్ట్ కానీ ఏదైనా సరే,
మార్నింగ్స్ లంచెస్ కానీ ఏదైనా మార్నింగ్ ప్రిపేర్ చేస్తున్నప్పుడు ఆ మార్నింగ్ సన్లైట్ పడడం వల్ల ఆ కిచెన్లో ఏమవుతుందంటే కిచెన్లో ఉన్న బ్యాక్టీరియా కానీ సమ్ సార్ట్ ఆఫ్ వైరసెస్ ఎనీథింగ్ విచ్ ఇస్ హార్మ్ఫుల్ టు అస్ విల్ బి డెడ్ అనమాట. మీకు తెలుసు కదా కరోనా కూడా సన్లైట్ చచ్చిపోతుంది, కానీ మామూలు సన్లైట్ కాదు, కొంచెం ఎక్కువ సన్లైట్ ఉండాలనుకోండి. సో సన్లైట్ హ్యాస్ దట్ పవర్. ఓకే, అందుకే కిచెన్ ఈస్ట్ సైడ్ ప్రిఫర్ చేస్తారనమాట. సో అకార్డింగ్ టు వాస్తు కూడా కిచెన్ ఈస్ట్ సైడ్ ప్రిఫర్ చేస్తారు. సో దట్స్ ద వే కిచెన్ అటు సైడ్ ఉంది. అండ్ లివింగ్ రూమ్ ఇట్ ఈస్ యాక్చువల్లీ నార్త్ ఫేసింగ్ కదా. యూ కెన్ సీ బోర్ కూడా చూస్తే మీరు నార్త్ ఈస్ట్ సైడ్లో ఉంది, చూసారా బోర్ నార్త్ ఈస్ట్ సైడ్లో ఉంది. ఎస్ ఎస్ ఎగ్జాక్ట్లీ. అండ్ కమింగ్ టు ది బెడ్రూమ్స్, నేను మీకు చెప్పాను సౌత్ సైడ్ ఎక్కువ బెడ్రూమ్స్ ప్రిఫర్ చేస్తారు మామూలుగా. ఒక్కొక్క ఫేసింగ్ బట్టి మారుతుంది. సి ఇది బెడ్రూమ్ ఇస్ ఇన్ ద సౌత్ సైడ్. ఓకే, సిమిలర్లీ అదర్ రూమ్స్ ఆల్సో. మీకు ముందు పిక్చర్ చూపించాను కదా, దాని ప్రకారం ప్లాన్ చేసుకోవచ్చు అనమాట. ఇట్స్ నాట్ సో డిఫికల్ట్. ఓకే, అండ్ సిమిలర్లీ ద రైట్ పోర్షన్ ఆఫ్ ది పిక్చర్ కూడా చూస్తే మెయిన్ డోర్ ఇస్ ఫేసింగ్ టువర్డ్స్ నార్త్, kitchen is towards east, bedroom is in the south, and two bathrooms and another bedroom facing the north, living and the dining. Okay, next one. Yes, now it is the east facing house. మీకు చెప్పాను కదా ఫస్ట్ నార్త్ ఈస్ట్ డోర్ ఉన్నది ఎక్కువ ప్రిఫర్ చేస్తారు. నార్త్ ఈస్ట్ డోర్ అంటే అదే నార్త్ కానీ ఈస్ట్ కానీ. జనరల్గా మన వాళ్ళు ఏం ప్రిఫర్ చేస్తారంటే నార్త్ ఫేసింగ్ హౌస్ అయితే మంచిదిరా, ఈస్ట్ ఫేసింగ్ హౌస్ అయితే కొంచెం మంచిదిరా అంటారు. సో ఈ రెండింటికి డిమాండ్ ఎక్కువ అనమాట జనరల్గా చెప్పాలంటే. సో సో ఇవి చాలా పర్ఫెక్ట్గా ప్లాన్ చేస్తారు. మీరు ఇక్కడ చూస్తే ఈస్ట్ ఫేసింగ్, లెఫ్ట్ సైడ్ పిక్చర్ చూడండి. లెఫ్ట్ సైడ్ పిక్చర్లో టాప్లో మీకు డైరెక్షన్స్ పెట్టాం. నార్త్ ఈస్ట్ ఫేసింగ్ దట్ సైడ్ అనమాట, రైట్ సైడ్ ఫేస్ అవుతుంది నార్త్. అది జాగ్రత్తగా చూసుకోండి. నార్త్ రైట్ సైడ్ ఫేస్ అవుతుంది. సో ఇప్పుడు ఈస్ట్ ఎటుంటుంది, అక్కడ ఈస్ట్ రోడ్ అని రాస్తుంది చూడు కిందండి, కిందన ఈస్ట్ రోడ్ అని రాస్తుంది. సో దట్ ఈస్ ద ఈస్ట్ ఫేసింగ్ అనమాట. సో ఇప్పుడు మనం కార్ దగ్గర చూస్తే మెయిన్ డోర్ ఉంది మనకి, ఆ మెయిన్ డోర్ ఈస్ట్ ఫేసింగ్ అనమాట. సో దట్స్ వై ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ అండ్ ఈస్ట్ ఫేసింగ్ హౌస్. ఇప్పుడు ఈస్ట్ ఫేసింగ్ హౌస్ చూసాం. సో ఇక్కడ కూడా మనం చూస్తే కిచెన్ ఈస్ టువర్డ్స్ ది ఈస్ట్ ఓన్లీ. ఓకే, అండ్ బెడ్రూమ్ కూడా మాస్టర్ బెడ్రూమ్ అండ్ బెడ్రూమ్ 2 ఈజ్ ఎట్ ద సౌత్. రైట్ సైడ్ నార్త్ కాబట్టి లెఫ్ట్ సైడ్ సౌత్. సో బెడ్రూమ్ సౌత్లో ఉన్నాయి. ఓకే, అండ్ హాల్ ఎలాగో మధ్యలోనే ఉంటుంది కదా, మెయిన్ డోర్ ఎంట్రన్స్ దగ్గర ఉంటుంది హాల్. సో దట్స్ ద హాల్. అండ్ టాయిలెట్స్ బెడ్రూమ్స్ పక్కన ఉంటాయి, దట్స్ ఓకే. సో ఇంకోటి టాయిలెట్స్ కిచెన్ దగ్గర జనరల్గా అసలు పెట్టరు. ఎందుకు పెట్టరు మీకు నాకు అందరికీ తెలుసు రీజన్. సో ఎందుకంటే ఇట్స్ హార్మ్ఫుల్ అనమాట. మనం తినేది ఫుడ్స్ అని కిచెన్ దగ్గర ఉంటాయి. సో టాయిలెట్స్ ఆర్ నాట్ ప్రిఫరబుల్. అందుకే ఎప్పుడు కూడా వెస్ట్లో పెడతారనమాట టాయిలెట్స్. అండ్ ఈస్ట్లో కిచెన్ ఉంటుంది, రెండు ఎగ్జాక్ట్లీ ఆపోజిట్ ఉంటాయి. ఓకే, అండ్ మీరు నెక్స్ట్ సైడ్ రైట్ కూడా రైట్ సైడ్ పిక్చర్ కూడా చూస్తే నార్త్ టాప్ ఉంది. సో ఈస్ట్ ఫేసింగ్, మీరు ఎగ్జాక్ట్ ఈస్ట్ డైరెక్షన్లోనే ఉంది అది. మెయిన్ డోర్ చూసారా మీరు, టాప్ రైట్ కార్నర్లో ఉంది మెయిన్ డోర్ కార్ దగ్గర. ఎస్, ద కర్సర్ ఇస్ దేర్, యూ కెన్ వాచ్ ఇట్. ఓకే, మెయిన్ డోర్ ఈస్ట్ ఫేసింగ్. కిచెన్ వెస్ట్లో ఉంది కదా, వేర్ ఇస్ ఇట్? ఎస్ 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 ఎస్, యూర్ రైట్. కిచెన్ is actually in the west. It is actually not preferred in the west. ఇక్కడ ఎందుకో పెట్టారు. I think this is not a plan with Vastu. Let me check out. Give me a minute. I will just check out. Yes, this is actually a plan not planned according to Vastu. కిచెన్ అక్కడ ఉండకూడదు అకార్డింగ్ టు వాస్తు. కిచెన్ ఎక్కడ ఉండాలంటే ఇప్పుడు మీరు చెప్పిన దాని ప్రకారం రైట్ సైడ్ పిక్చర్ చూడండి మీరు, కిచెన్ అక్కడ ఉండకూడదు. ఎక్కడ ఉండాలంటే సో ఐఎమ్ సారీ, యాక్చువల్లీ నేను మీ రెండింటికి డిఫరెన్స్ చూపిద్దామని పెట్టాను. ఐ యాక్చువల్లీ ఫర్గాట్ దట్ వన్. ఇది లెఫ్ట్ సైడ్ ప్లాన్ ఏమో వాస్తు ప్రకారం చేస్తుంది, అండ్ రైట్ సైడ్ దేమో
నాట్ ప్లాన్డ్ అకార్డింగ్ టు వాస్తు. డిఫరెన్స్ చూపిద్దామని పెట్టాను. సో కిచెన్ అన్నమాట వెస్ట్ సైడ్ పెట్టాడు. అది ఎక్కడ పెట్టాలి? ఈస్ట్ సైడ్ పెట్టాలి. అంటే ఎక్కడ? మన ఇప్పుడు బెడ్రూమ్ ఉంది కదా, ఆ ప్లేస్లో ఉండాలన్నమాట కిచెన్. కిచెన్ డైనింగ్ ఆ ప్లేస్లో ఉండాలి. అండ్ మాస్టర్ బెడ్రూమ్ ఈజ్ ఇన్ ది సౌత్ ఓన్లీ. ఇట్స్ ఓకే ఫర్ దాట్. కిచెన్ అక్కడ ఉంటుంది. అండ్ ఇంకో బెడ్రూమ్ ఎక్కడ ఉంటుంది? వెస్ట్ సైడ్కి వెళ్ళిపోతుంది. ఆ రెండు స్వాప్ అవుతాయి అన్నమాట. కిచెన్ ఇప్పుడు వెస్ట్లో ఉంది కదా, నార్త్ వెస్ట్లో ఉంది. అది ఇప్పుడు సౌత్ ఈస్ట్కి మారుస్తారన్నమాట. ఎందుకంటే మనం మెయిన్ డోర్ లివింగ్ ఏరియా నార్త్ ఈస్ట్ పెట్టుకున్నాం కాబట్టి సౌత్ ఈస్ట్లో మీరు ప్లాన్ చూస్తే ఎగ్జాక్ట్గా అర్థమైపోతుంది. కిచెన్ అండ్ డైనింగ్ నార్త్ వెస్ట్ నుంచి సౌత్ ఈస్ట్కి పెట్టాలన్నమాట. దట్స్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ దోస్ టూ ప్లాన్స్ అన్నమాట. ఓకే, left one is planned according to vastu and right one is planned normally planned vastu consider చేయకుండా. I hope I can get that one. Avinash, అర్థమైంది కదా? Is it making sense? Yes, okay, thank you Avinash. Next slide please. Now this is a typical south facing house. I'm sorry for the picture కొంచెం blur ఉంది, but you can read I guess. సౌత్ ఫేసింగ్ హౌస్ కదా, సౌత్ మనకి బాటమ్ ఉంది. సో యూ కెన్ సీ ద మెయిన్ డోర్ ఫేసింగ్ టువర్డ్స్ సౌత్ అన్నమాట. అండ్ సిమిలర్లీ బెడ్రూమ్స్ అండ్ ది కిచెన్ ఆల్సో. కిచెన్ ఇస్ టువర్డ్స్ ద ఈస్ట్. కిచెన్ డైనింగ్ ఈస్ట్లో ఉంది. బెడ్రూమ్ హాల్ ఏమో మధ్యలో. ఓకే, మాస్టర్ బెడ్రూమ్ ఈస్ ఆన్ ద సౌత్ వెస్ట్ సైడ్. ఓకే, మాస్టర్ బెడ్రూమ్ సౌత్ వెస్ట్లో పెట్టారు. సెకండ్ బెడ్రూమ్ నార్త్ వెస్ట్లో పెట్టారు. ఫస్ట్ ప్రిఫరెన్స్ మాస్టర్ బెడ్రూమ్కి ఎప్పుడు సౌత్, బెడ్రూమ్కి ఎప్పుడు సౌత్ ప్రిఫరెన్స్ గుర్తుంచుకోండి. బెడ్రూమ్కి సౌత్ ఫస్ట్ బెడ్రూమ్ అంటే మాస్టర్ బెడ్రూమ్. సెకండ్ బెడ్రూమ్ నార్త్ వెస్ట్లో కూడా పెట్టుకోవచ్చు, సెకండ్ ప్రిఫరెన్స్ అనమాట. ఓకే, దిస్ ఇస్ టిపికల్ సౌత్ ఫేసింగ్ హౌస్. నెక్స్ట్ వన్ ప్లీజ్. నౌ దిస్ ఇస్ వెస్ట్ ఫేసింగ్ హౌస్. ఇక్కడ కూడా చూస్తే మీరు అండ్ మెయిన్ డోర్ ఈజ్ టువర్డ్స్ వెస్ట్. వెస్ట్ కిందకు ఉంది చూసుకోండి. డైరెక్షన్స్ మామూలుగా లేవు, ఒకసారి పైన చూసుకోండి డైరెక్షన్స్. వెస్ట్ కిందకు ఉంది. సో మెయిన్ డోర్ ఈజ్ టువర్డ్స్ ఫేసింగ్ టువర్డ్స్ వెస్ట్. అండ్ కిచెన్ అండ్ డైనింగ్ ఇట్ ఈస్ యాక్చువల్లీ ఆన్ ద టాప్, దట్ విచ్ ఈస్ ఈస్ట్. ఈస్ట్లోనే ఉన్నాయి. అండ్ బెడ్రూమ్ సౌత్లో ఉంది. సో మనం బేసిక్గా చెప్పాలంటే ఏం లేదండి, కిచెన్ ఈస్ట్లో ఉండాలండి, అండ్ బెడ్రూమ్ ఏమో సౌత్లో ఉండాలండి, అండ్ బోర్ ఏమో నార్త్ ఈస్ట్లో ఉండాలండి. అంతే, సింపుల్, చాలా ఈజీ. ఓకే, నెక్స్ట్ వన్. స్ట్రీట్ ఫోకస్. దిస్ ఇస్ యాక్చువల్లీ టిపికల్ వన్. ఓకే, మీరు తెలుసుకోవాల్సింది ఏంటంటే, మనం ఇప్పుడు ఒక ప్లాట్ తీసుకున్న తర్వాత దీన్ని తెలుగులో వీధి షూలా అంటారు. ఇఫ్ సమ్మన్ హావ్ తెలిస్తే ఇట్స్ వెల్ అండ్ గుడ్, బట్ ఐఎమ్ దేర్ హియర్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్. వీధి షోలో అంటారు తెలుగులో, బట్ ఇన్ ఇంగ్లీష్ ఇట్స్ కాల్డ్ స్ట్రీట్ ఫోకస్. యాక్చువల్గా ఒక ప్లాట్ తీసుకున్నప్పుడు మనకి రోడ్స్ ఉంటాయి కదా, ఆ ప్లాట్ ఆ రోడ్ని ఎటు సైడ్ ఫేస్ చేస్తుందో చూసుకోవాలన్నమాట. అంటే సపోజ్ ఇప్పుడు ప్లాట్ ఉంది, పిక్చర్ చూడండి. పిక్చర్ ఆన్ ద లెఫ్ట్ సైడ్ చూస్తే ఒక ప్లాట్ ఉంది. మనకి ప్రతి డైరెక్షన్లో, నార్త్లో, ఈస్ట్లో, వెస్ట్లో, సౌత్లో 3 రోడ్స్ అంటూ చూపించారు. అన్ని రోడ్స్ ఉంటాయని కాదు. అంటే అక్కడ ఏం చెప్పాలనుకుంటున్నారంటే, సపోజ్ ఇప్పుడు మనం నార్త్ ఈస్ట్ సైడ్లో రోడ్స్ తీసుకున్నాం. 3 రోడ్స్ ఉన్నాయి, గుడ్, యావరేజ్, బ్యాడ్ అని ఉన్నాయి. ఇప్పుడు గుడ్లోకి వెళ్తే ఈస్ట్ నార్త్ ఈస్ట్ అంటే ఈస్ట్ ఆఫ్ నార్త్ ఈస్ట్. నార్త్ ఈస్ట్ మధ్యలో ఉంటుంది కదా, నార్త్కి ఈస్ట్కి మధ్యలో నార్త్ ఈస్ట్ ఉంటుంది. ఈస్ట్ ఆఫ్ నార్త్ ఈస్ట్ అంటే నార్త్ ఈస్ట్కిను ఈస్ట్కి మధ్యలో ఉన్న లైన్ని ఈస్ట్ ఆఫ్ నార్త్ ఈస్ట్ అంటారు. ఇప్పుడు ఆ సైడ్లో రోడ్ ఉందనుకోండి, దట్ ఈస్ యాక్చువల్లీ కన్సిడర్డ్ గుడ్. ఎందుకు గుడ్ అంటే దానికి నాకు రీజన్ అయితే నాకు కూడా తెలియదు. ఇట్ ఈస్ యాక్చువల్లీ అలా అంటారు, ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ వీధి షూలా అంటారు, అలా ఉండకూడదు అంటారు కొంతమంది. బ్యాడ్ అంటే ఇప్పుడు ఈస్ట్ ఆఫ్ సౌత్ ఈస్ట్ ఉంది, రోడ్డు అటు సైడ్ ఫేస్ చేస్తుంది. సో అంటే అలా ఉంటే రోడ్ ఆ ప్లాట్ ప్రిఫర్ చేయరనమాట. కొనేటప్పుడు కూడా ఇల్లు వాస్తు నార్త్ ఈస్ట్ ప్లాట్ కొనుక్కుంటారు చాలా మంది. చూస్తే రియల్ ఎస్టేట్లో మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే నార్త్ ఈస్ట్ ప్లాట్ కావాలి, దట్ ఆ ప్లాట్ కూడా చాలా రేట్ ఉంటుంది అనమాట నార్త్ ఈస్ట్లో. ఎందుకు? దట్ హ్యాస్ దట్ సిగ్నిఫికెన్స్ అకార్డింగ్ టు వాస్తు. ఎందుకంటే దానికి రీజన్ అయితే ప్రస్తుతం నాకు కూడా తెలియదు. అండ్ ఇలా రోడ్స్ ఉంటే మనకి
అవి గుడ్ అయితే మనం ఆ ప్లాట్ కన్సిడర్ చేసుకోవచ్చు వాస్తు ప్రకారం. ఒకవేళ బ్యాడ్ అనుకోండి, ఒకవేళ సపోజ్ నాకు సౌత్ ఆఫ్ సౌత్ వెస్ట్ అంటే బాటమ్ లో సౌత్ ఆఫ్ సౌత్ వెస్ట్ చూస్తే మీరు కర్సర్ చూపిస్తా చూడండి మీకు సౌత్ ఆఫ్ సౌత్ వెస్ట్. ఒకవేళ అలా ఉందనుకోండి, రోడ్డు నాకు అటు సైడ్ ఉందనుకోండి నా ప్లాట్ అలాగా, ఐ విల్ నాట్ కన్సిడర్ దిస్ యాజ్ ఎ గుడ్ ప్లాట్ ఫర్ మై హౌస్ బికాస్ ఇట్ ఈస్ నాట్ వాస్తు ప్రకారం లేదనమాట. సో అది అనమాట, దిస్ ఇస్ టిపికల్ స్ట్రీట్ ఫోకస్. సో గుడ్ ఉంటే ఆ ప్లాట్ తీసుకోవచ్చు అనమాట, అండ్ బ్యాడ్ ఉంటే ఇట్ ఈస్ నాట్ ప్రిఫరబుల్. నేను వాస్తు ఫాలో అవునంటే యూ కెన్ టేక్ ఇట్, బట్ యావరేజ్ ఇస్ ఓకే, మీరు తీసుకోవచ్చు. బట్ గుడ్ ఉంటే మంచిది. ఓకే, hope I got it. Is it making sense? Okay, now and there's some question. I think everyone needs privacy in their home. I think in that particular direction you get more privacy. Yes, exactly. Previous slide. ఎస్, ఇఫ్ మనం అంటే నార్త్ ఈస్ట్లో మనం డోర్స్ ప్రిఫర్ చేస్తాం కదా బేసికల్గా. ప్రిఫర్ చేస్తున్నప్పుడు ఆ రోడ్డు అటు సైడ్ ఉందనుకోండి, యాక్చువల్గా అలా అని కూడా చెప్పలేమన్నా నిహారిక. ఇట్ విల్ బి కరెక్ట్ ఇన్ సమ్ సార్ట్ ఆఫ్ ఇట్. అంటే కొన్ని డైరెక్షన్స్లో అది కరెక్ట్ అవ్వచ్చు, బట్ కొన్ని డైరెక్షన్స్లో ఇప్పుడు తప్పవచ్చు. ఎందుకంటే ఇప్పుడు సౌత్ నార్త్లో చూసుకున్నాం అనుకోండి, యావరేజ్ రోడ్డు ఉంది, ఒకటి రోడ్డు ఉంది కదా. మన నార్త్లో సెకండ్ ప్రిఫరబుల్ పొజిషన్ ఏంటి మనకి, మెయిన్ డోర్కి నార్త్లో కదా. కానీ నార్త్లో డోర్ ఉంటే ఎక్కువ ప్రైవసీ ఉండదు కదా, దట్స్ నాట్ యాక్చువల్లీ నాట్ ప్రిఫరబుల్ కదా. కానీ వీడేంటి యావరేజ్ అంటున్నాడు, అంటే తీసుకోవచ్చు అంటున్నాడు. అంటే ప్రైవసీ రిలేటెడ్ కొన్ని డైరెక్షన్స్లో ఐ గెస్ ఇట్ విల్ బీ దేర్, బట్ నాట్ ఇన్ ఆల్ డైరెక్షన్స్. ఓకే, నెక్స్ట్ స్లైడ్. ఎస్, వాస్తు డే. ఎస్, ఇప్పుడు మనం రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకోవాలండి. నేను ఇప్పుడు ఇల్లు కడదాం అనుకున్నాను, ఒక ప్లాట్ కొనుక్కున్నాను. ఏ రోజు రిజిస్టర్ చేసుకోవాలి? రిజిస్ట్రేషన్ మన వాళ్ళు ఒక డేట్ చెప్తారు, ప్లాన్ చేసుకుంటారు, ఈ తిథిన చేసుకోవాలి, ఈ నక్షత్రం ఉంటుంది, దిస్ స్టార్ విల్ బి దేర్, అండ్ యూ షుడ్ డూ ఇన్ దిస్ టైమ్ ఓన్లీ 11:45 to 12 రిజిస్ట్రేషన్ అయిపోవాలి, అలా చెప్తారు కదా. సో దట్ ఈస్ యాక్చువల్లీ కాల్డ్ ఎ వాస్తు డే అనమాట. సో రిజిస్ట్రేషన్ ఆఫ్ ద సైట్ కానీ, లేకపోతే మనం బిల్డింగ్ కన్స్ట్రక్షన్ స్టార్ట్ చేస్తాం కదా, అంటే భూమి పూజ అంటారు, వి కాల్ ఇట్ ఇన్ లోకల్ లాంగ్వేజెస్ భూమి పూజ. సో ఆ పూజ డేస్ కానీ, అండ్ మనం సంపేసేడ్ అంటే బోర్వెల్, ఇందాక పిక్చర్ చూసారు కదా, మనం ఒక మెషిన్ బోర్ వేస్తుంది వాటర్కి, ఆ చేసే రోజు కూడా విచ్ విల్ బి ప్లాన్డ్ అకార్డింగ్ టు వాస్తు అనమాట. ఒక పర్టికులర్ డే ఉంటుంది, ఆ రోజే పెట్టుకోవాలన్నమాట అలాంటివి. అండ్ ఫిక్సింగ్ ద మెయిన్ డోర్ ఫ్రేమ్, మన భాషలో చెప్పాలంటే గృహప్రవేశం అండి. గృహప్రవేశపు ఈ సంప్ కానీ, భూమి పూజ కానీ, రిజిస్ట్రేషన్స్ ఆఫ్ ది సైట్స్ కానీ, ఇవన్నీ పర్టికులర్ డేస్లో అకార్డింగ్ టు హిందూ మైథాలజీ, అకార్డింగ్ టు వాస్తు, దే షుడ్ బి ప్లాన్డ్ ఇన్ పర్టికులర్ డేస్ అండ్ పర్టికులర్ టైం కూడా ఉంది. నౌ ఐ గాట్ ద పిక్చర్ ఫర్ యూ ఇన్ ద రైట్ సైడ్. రైట్ సైడ్ చూస్తే మీకు 2020లో దీస్ ఆర్ ది డేస్ అనమాట. 29 జనవరి, ఇవన్నీ వాస్తు డేస్ అనమాట. పక్కన తిథి అని ఉంది, దట్ ఈస్ యాక్చువల్లీ రిలేటెడ్ టు హిందూ మైథాలజీ. ఇఫ్ యూ వర్ టు నో, యూ కుడ్ యాక్చువల్లీ గెస్ దట్ వన్. మీరంతే ఇవి చూసి ప్లాన్ చేసుకుంటారనమాట. ఓకే, దిస్ ఇస్ అ బేసిక్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఫర్ యూ. ఐ హోప్ ఐ గాట్ యూ రైట్. నెక్స్ట్ వన్ ప్లీజ్. నౌ వాస్తులో కూడా కొన్ని ఉన్నాయండి, ఎందుకు చేస్తారో అర్థం కాదు అనుకున్నాం కదా, అలాంటి ఒకటి ఉన్నదండి. తమిళనాడులో దిస్ యాక్చువల్లీ పెక్యులర్ ప్రాక్టీస్ అనమాట, దట్ ఈస్ కాల్డ్ మన్యాది శాస్త్ర. వీళ్ళు ఏంటంటేనండి, ఇప్పుడు మనం యాక్చువల్లీ ప్లాన్ ద రూమ్స్ కదా. ఇప్పుడు సపోజ్ బెడ్రూమ్ ఉందనుకోండి, నేను 4x5 అని ప్లాన్ చేస్తాను. 4 feet 4 meters by 5 meters, 4 feet by 5 సంథింగ్ ఐ ప్లాన్ లైక్ దాట్ కదా. ఆ నెంబర్స్ కూడా కొన్ని రిస్ట్రిక్షన్స్ ఉన్నాయండి తమిళనాడులో. అంటే ఒక్కొక్క స్టేట్కి వాస్తు కొంచెం డిఫర్ అవుతూ ఉంటుంది. తమిళనాడులో దిస్ ప్రాక్టీస్ అనమాట, మనియాది శాస్త్రం అని ఉంది. అక్కడ ఏంటంటే బిలో 8 feet అనమాట,
8 feet బిలో ఏ డైమెన్షన్ ఉన్నా ఎలా అయినా పెట్టుకోవచ్చు, 1 2 3 4 5 ఏలైనా పెట్టుకోవచ్చు బిలో 8 feet. కానీ ఆఫ్టర్ 8 feet ఒకవేళ రూమ్ కానీ 8 feet దాటింది అనుకోండి, దేర్ ఆర్ సమ్ రిస్ట్రిక్షన్స్ అనమాట. అంటే ఐదర్ 8 అయినా పెట్టుకోవాలి లేదా 10 అయినా పెట్టుకోవాలి. నేను కింద మెన్షన్ చేసిన నంబర్స్ మాత్రమే పెట్టుకోవాలన్నమాట డైమెన్షన్స్గా. 11.5 పెట్టుకుంటాను, 16.7 పెట్టుకుంటానంటే వాస్తు ఒప్పుకోదట. So this kind of peculiar practices are also there in Vastu, which mean like ఎందుకు మనకు తెలియదు, which we can say as a myth అని చెప్పుకోవచ్చు as of now. Okay, so okay, next one please. Now we have completed most of the part. Now building planning, I want to touch some basics about building planning. ఇవన్నీ మీకు తెలుసు, బట్ వాస్తు గురించి మెయిన్గా ఫోకస్ చేశాను. బిల్డింగ్ ప్లానింగ్ కూడా ఐ విల్ జస్ట్ టచ్ అనమాట. ఓకే, సో బిల్డింగ్ ప్లానింగ్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్. సో మనకి నేషనల్ బిల్డింగ్ బైలాస్ అని 2016 కోడ్ ఉంటుంది అనమాట. లేటెస్ట్గా 2016లో రిలీజ్ అయింది అనమాట. దాంట్లో బైలాస్ అంటారనమాట. మీరు ప్లానింగ్లో చదివే ఉంటారు, బిల్డింగ్ బైలాస్ అంటారు. అంటే మొత్తం బిల్డింగ్ గురించి ఏ సైజ్ ఎక్కడ ఉంది, సెట్ బ్యాక్స్ అవన్నీ చెప్తాను మీకు. ఏ రూమ్ ఎంత ఉండాలి, మినిమం డైమెన్షన్స్ ఏంటి, మాక్సిమం డైమెన్షన్స్ ఏంటి, రూమ్స్కి, ఏరియాస్కి, హైట్స్కి, ప్రతి దానికి కొన్ని మినిమమ్స్ మాక్సిమమ్స్ ఉండాలి కదా. అవన్నీ బిల్డింగ్లో చెప్పారనమాట, బిల్డింగ్ బైలాస్లో చెప్పారు. సో నెక్స్ట్ ఒకసారి ప్రీవియస్ స్లైడ్కి వెళ్దాం వచ్చి. అండ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ బిల్డింగ్ రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ కూడా ఉన్నాయి. అపార్ట్ ఫ్రమ్ నేషనల్ బిల్డింగ్ బైలాస్, ఆంధ్రప్రదేశ్ బిల్డింగ్ రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ కూడా ఉన్నాయి. సో ఈ రెండింటిని బేస్ చేసుకుని ఐ విల్ టచ్ సమ్ బిల్డింగ్ ప్లానింగ్ ఫర్ యూ. నెక్స్ట్ స్లైడ్ ప్లీజ్. సో ఫస్ట్ కమింగ్ టు ద జోనింగ్ regulations, I've actually considered the Visakhapatnam master plan. So this is a master plan for 2021. సో ఇక్కడ చూస్తే మీకు డిఫరెంట్ కలర్స్ కనిపిస్తున్నాయి కదా, ఒక్కొక్కటి ఒక్కొక్క జోన్ అనమాట. ఒక్కొక్క కలర్ ఒక్కొక్క జోన్ అనమాట. మీరు రైట్ సైడ్లో చూస్తే మీరు ఆ జోన్స్ ఏంటో మెన్షన్ చేశాం. పైన ఒక క్రీమ్ కలర్లో ఉంది కదా, దట్ ఈస్ యాక్చువల్లీ రెసిడెన్షియల్ పార్ట్ అనమాట. సో ఉడా వాళ్ళు ఆర్ విఎంఆర్డి, విశాఖపట్నం మెట్రో డెవలప్మెంట్ అథారిటీ వాళ్ళు ఈ జోన్స్ అనేది ముందుగా రిలీజ్ చేస్తారనమాట. వాటిలోనే మనం ఇల్లు కట్టుకోవాలి, ఆ జోన్స్లోనే మనం హౌస్ ప్లాట్స్ కొనుక్కోవాలి, అక్కడ ఇల్లు కట్టుకోవాలి. లేదండి నేను ఇండస్ట్రియల్ జోన్లో కట్టుకుంటానండి అంటే మన చాలా హజార్డస్ ఉంటుంది. వీ కెన్ సీ ఎల్జీ పాలిమర్స్ మనం చూసాం కదా, యాక్చువల్లీ దట్స్ ఎ డిఫరెంట్ వన్. యాక్చువల్లీ రెసిడెన్షియల్ ఏరియా, కానీ అక్కడ ఒక ఇండస్ట్రీ వచ్చింది, దట్స్ ఎ డిఫరెంట్ వన్. బట్ యాక్చువల్గా అలా రాకూడదు. రెసిడెన్షియల్ జోన్లోకి ఇండస్ట్రీస్ రాకూడదు, అండ్ ఇండస్ట్రియల్ జోన్లోకి రెసిడెన్షియల్ హౌసెస్ రాకూడదు. సో ఆ జోనింగ్ రెగ్యులేషన్స్ ప్రకారం మనం ఇల్లు సైట్ సెలెక్ట్ చేసుకుని ఇల్లు కట్టుకోవాలి. ఓకే, అండర్స్టూడ్ రైట్? నెక్స్ట్ వన్. నెక్స్ట్ ఇస్ ద రోడ్ విడ్త్. someone asked me about road width ప్రకారం కదా మనం చేసుకుంటాము, ప్లాన్ చేసుకుంటామని. అండ్ ఎస్, యాక్చువల్లీ అకార్డింగ్ టు బిల్డింగ్ ప్లానింగ్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్, రోడ్ విడ్త్ కన్సిడర్ చేసుకొని మన హైట్ ఆఫ్ ద బిల్డింగ్ కానీ మన సెట్ బ్యాక్స్ కానీ అవన్నీ ఫిక్స్ చేసుకుంటామన్న. రోడ్ విత్ బట్టే మన సెట్ బ్యాక్ లెంత్ ఎంత ఉంటుంది, మన హైట్ ఆఫ్ ద బిల్డింగ్ ఎంత ఉంటుంది, ఎన్ని ఫ్లోర్స్ చేయాలి, మనం డిసైడ్ చేసుకోవాలన్నమాట. ఇక్కడ మాక్సిమం FSI అని ఉంది. FSI మీన్స్ ఫ్లోర్ స్పేస్ ఇండెక్స్. ఐ విల్ కవర్ ఇట్ ఇన్ ద నెక్స్ట్ స్లైడ్. ఓకే, నెక్స్ట్ వన్. ఓకే, దట్స్ ఎ టిపికల్ ఎగ్జాంపుల్ అబౌట్ ఫర్ యూ. ఇక్కడ మీరు సన్లైట్ అనమాట. యాక్చువల్లీ ఇప్పుడు మీరు చూస్తే రైట్ సైడ్ గ్రీన్ కలర్ పిక్చర్ ఉంది కదా, చూస్తే గెట్ ద కర్సర్ ఆన్ ద సెకండ్ ఫ్లోర్, టాప్ రైట్ కార్నర్లో సెకండ్ ఫ్లోర్ ఉంది కదా, అది యాక్చువల్గా చూసారా మీరు? కొంచెం డిస్టెన్స్ ఉంది ఫస్ట్ ఫ్లోర్కి సెకండ్ ఫ్లోర్కి మధ్య, ఆ గ్యాప్ ఉంది చూసారా, దాన్ని సెట్ బ్యాక్ అన్నాడు వాడు. ఎందుకు పెట్టాడు అది అసలు యాక్చువల్గా? అది మనం తెలుసుకుందాం. ఇప్పుడు ఒక లైన్ కనిపిస్తుంది కదా, స్లాంట్ లైన్, దట్ ఈస్ యాక్చువల్లీ కాల్డ్ ఎ లైట్ ప్లేన్ అనమాట, విచ్ ఇస్ అట్ అన్ యాంగిల్ ఆఫ్ 63.5 degrees. దిస్ అన్ ఎగ్జాంపుల్. ఓకే, అండ్ పక్కన చూస్తే మనకు ఆపోజిట్ ప్రాపర్టీ, అంటే ఇంకొక బిల్డింగ్ ఉంది అనమాట. అక్కడ ఒక బిల్డింగ్ ఉంది, అండ్ ఇట్ సైడ్ రోడ్ విత్ ఉంది. ఆ రోడ్డు అయిపోయిన తర్వాత ఇంకో బిల్డింగ్ ఉంది అనమాట. ఇక్కడ ఈ బిల్డింగ్ చాలా పొడవుగా ఉంది అనమాట. ఆపోజిట్ ప్రాపర్టీ చాలా చిన్నగా ఉంది, అండ్ ఈ బిల్డింగ్ చాలా పొడవుగా ఉంది. దేర్ ఆర్ 3 floors.
గ్రౌండ్ ఫ్లోర్, ఫస్ట్ ఫ్లోర్, సెకండ్ ఫ్లోర్ ఉంది. సో ఇప్పుడు వాడు సెకండ్ ఫ్లోర్ కూడా ఫస్ట్ ఫ్లోర్ తో ఎగ్జాక్ట్ గా సెట్ బ్యాక్ ఇవ్వకుండా కట్టేశాడు అనుకోండి, ఆపోజిట్ ప్రాపర్టీ వాడికి లైట్ రాదనమాట. కన్సిడరింగ్ అండ్ నార్త్ పైకి ఉందని కన్సిడర్ చేసుకుంటే, ఈస్ట్ ఏమో మన రైట్ సైడ్ ఉంటుంది కదా, సో లైట్ వచ్చినప్పుడు ఆపోజిట్ ప్రాపర్టీ వాడికి లైట్ రాదనమాట. సెకండ్ ఫ్లోర్ ఫస్ట్ ఫ్లోర్ ఒక సైడ్ కోఇన్సిడెంట్ గా ఉంటే. అర్థమవుతుందా? ఆర్ యూ గెటింగ్ మై పాయింట్? సెకండ్ ఫ్లోర్ ఫస్ట్ ఫ్లోర్ కోయిన్సైడ్ అయి ఉంటే ఆపోజిట్ ప్రాపర్టీ వరకు సన్లైట్ హిండర్ అయిపోతుంది అనమాట, సన్లైట్ రాదు. సో అలా ప్లాన్ చేయకూడదు అనమాట ఎప్పుడు ఇల్లు. వీ హ్యావ్ టు కన్సిడర్ ఇట్ ఆపోజిట్ వాడికి కూడా వాడి సన్లైట్ వాడి వెంటిలేషన్కి ఇబ్బంది కలగకుండా మన ప్రాపర్టీలో మనం ఇల్లు కట్టుకోవాలన్నమాట. సో దట్ ఈస్ ఆల్సో ఎసెన్షియల్ అండ్ బిల్డింగ్ ప్లానింగ్, అది కూడా చూసుకోవాలి. అండ్ మోడర్న్ కల్చర్ మన సుఖం మనది, మన మన ఇల్లు ఎలా ఉంటే బాగుంటుంది, పక్కన ఎలా పోతే మా ఏంటి అని. ఇక ఇన్ దిస్ పాయింట్ ఐ వుడ్ యాక్చువల్లీ కోట్ వన్ ఎగ్జాంపుల్. సచిన్ టెండూల్కర్, మీన్ మాస్టర్ బ్లాస్టర్, మీకు తెలుసు కదా. యాక్చువల్లీ ఆయన ముంబైలో ఇల్లు కట్టుకుంటున్నప్పుడు ఏమైందంటే, హీ యాక్చువల్లీ వెంట్ టు ఎవ్రీ హౌస్ అనమాట. ఆ స్ట్రీట్లోని ఎవ్రీ హౌస్కి వెళ్ళి హీ ఓన్లీ ఆయనే వెళ్ళి డోర్ నాక్ చేసి హీ టోల్ దట్ సార్ మేము ఇక్కడ ఇల్లు కట్టుకుంటున్నాము, సో ఇట్ మే బి కన్స్ట్రక్షన్ కదా సార్, కొంచెం సౌండ్ అది ఉంటుంది, కొంచెం ఇబ్బంది పడుతుంది, నైట్ టైం కూడా కొంచెం కన్స్ట్రక్షన్ సౌండ్స్ అవి ఉంటాయి, కొంచెం ఇబ్బంది కలుగుతుంది కదా సార్, ప్లీజ్ డోంట్ మైండ్ ఇట్ సార్ అని చెప్పారనమాట. సో దట్స్ ద కైండ్ ఆఫ్ ఇన్స్పిరేషన్ వీ గెట్ ఫ్రమ్ దోస్ కైండ్ ఆఫ్ పీపుల్. సచిన్ టెండూల్కర్ అతను ప్రతి ఇంటికి వెళ్ళి డోర్ నాక్ చేసి చెప్పాలా? కన్స్ట్రక్షన్ అంటే సౌండ్ వస్తుంది కదా, అది అందరికీ తెలిసిందే కదా. బట్ ఎదుటి వాళ్ళకి ఇబ్బంది కలగకూడదు, ఆపోజిట్ ప్రాపర్టీ వాళ్ళకి మన వాళ్ళ ఇబ్బంది కలగకూడదు, ఇస్ అ బేసిక్ ఫినామినా హియర్. సో అది. సో దిస్ స్మాల్ ఎగ్జాంపుల్ ఐ జస్ట్ వాంటెడ్ టు షేర్ విత్ యూ. ఓకే, నెక్స్ట్ వన్. నెక్స్ట్ ఇస్ సెట్ బ్యాక్స్ అనమాట. సెట్ బ్యాక్స్ మీన్స్ మీకు ఆల్రెడీ తెలిసిందే. దర్స్ యాక్చువల్లీ 3 డిఫరెంట్ కైండ్స్ ఆఫ్ సెట్ బ్యాక్స్. అక్కడ చూస్తే మీరు లెఫ్ట్ సైడ్ పిక్చర్లో బిల్డింగ్ ఉంది, అక్కడ సెట్ బ్యాక్ ఉంది, రోడ్డుకి ఒక సెట్ బ్యాక్ ఉంది, మళ్ళీ పక్కన బాటంలో కూడా ఒక సెట్ బ్యాక్ ఉంది. సో దేర్ ఆర్ 3 డిఫరెంట్ కైండ్స్ ఆఫ్ సెట్ బ్యాక్స్. రైట్ సైడ్ పిక్చర్లో చూస్తే ఫ్రంట్ సెట్ బ్యాక్ ఒకటి ఉంది రైట్ సైడ్లో, అండ్ సైడ్ సెట్ బ్యాక్స్ ఉన్నాయి మీకు 2 సైడ్ల, నార్త్ అండ్ సౌత్లో సైడ్ సెట్ బ్యాక్స్ ఉన్నాయి. అండ్ లెఫ్ట్ సైడ్లో చూస్తే మనకి రేర్ సెట్ బ్యాక్ అని ఉంది. సో దీస్ ఆర్ 3 డిఫరెంట్ కైండ్స్ ఆఫ్ సెట్ బ్యాక్స్ అనమాట. అంటే మీరు రోడ్డు ఉంటే రోడ్డు కానిచ్చి బిల్డింగ్ కట్టేయకూడదు, ఎందుకంటే సపోజ్ రోడ్ అయినా ఎక్స్టెండ్ చేస్తే బిల్డింగ్ కూడా కొట్టేస్తారు. సో అందుకే సెట్ బ్యాక్స్ అంటూ వదలాలన్నమాట బిల్డింగ్కి. సో ఫ్రంట్ సెట్ బ్యాక్స్, రేర్ సెట్ బ్యాక్స్ అండ్ సైడ్ సెట్ బ్యాక్స్ ఆర్ షుడ్ బి దేర్. ఓకే, బిల్డింగ్ ప్లాన్ చేసేటప్పుడు. ఓకే, నెక్స్ట్ వన్. So I got this table from National Building Bylaws. You can also get that one. The minimum basic setbacks ఎంత ఉండాలో ఇక్కడ మెన్షన్ చేశారండి ఈ టేబుల్లో. సెట్బ్యాక్స్ ఎంత ఉండాలి అండ్ హైట్ ఆఫ్ ది బిల్డింగ్ ఎంత ఉండాలి ఏరియా ప్రకారం. సపోజ్ మనం చూస్తే సెకండ్ పాయింట్లో 50 to 100 స్క్వేర్ మీటర్స్ అయితే మీ ప్లాట్ ఒక ఏరియా, మీరు హైట్ యూ కెన్ గో టు అప్ టు మ్యాక్సిమమ్ ఆఫ్ 10 meters అనమాట. 10 meters అంటే 3 floors అనమాట. అంటే ఈచ్ ఫ్లోర్ హైట్ 3 meter ఉంటుంది అనమాట. ఎగ్జాక్ట్లీ అంటే సెకండ్ ఇయర్ వాళ్ళకి కొంచెం తెలియకపోవచ్చేమో ఐ గెస్. అంటే ఒక్కొక్క ఫ్లోర్ హైట్ 3 meters ఉంటుంది అనమాట. సో 3 floors అయితే ఇట్ ఈస్ అప్రాక్సిమేట్లీ 9 meters. సో 10 meters వరకు వెళ్ళచ్చు అనమాట, 50 to 100 square meters అయితే. సో అలాగా టేబుల్ ఉంటుంది, యూ కెన్ జస్ట్ రిఫర్ ఇట్. ఓకే, నెక్స్ట్ స్లైడ్. ఐ మెన్షన్ అబౌట్ ఫ్లోర్ స్పేస్ ఇండెక్స్ కదా, మనం ఎన్ని ఫ్లోర్స్ పెట్టుకోవాలో మన బిల్డింగ్లో. దర్ ఇస్ యాక్చువల్లీ ఫార్ములా ఫర్ దట్, విచ్ ఇస్ యాక్చువల్లీ FSI is equal to టోటల్ కవర్ ఏరియా బై ఏరియా ఆఫ్ ప్లాట్. టోటల్ కవర్ ఏరియా అంటే మీరు అక్కడ పిక్చర్లో చూడొచ్చు, ఫ్లోర్ అక్కడ అక్కడ షాడో పడుతుంది కదా, మీరు చూస్తే షాడో పడుతుంది కదా, అది టోటల్ కవర్ ఏరియా అంటే బిల్టప్ ఏరియా అంటారు. ఆ ఏరియాస్ కొంచెం పిక్యులర్ ఇది ఉంది, 3 different ఏరియాస్ ఉంటాయి అనమాట. బిల్టప్ ఏరియా, కార్పెట్ ఏరియా అవన్నీ ఉంటాయి. నెక్స్ట్ స్లైడ్లో వస్తే చెప్తాను. సో మీరు ముందు మెయిన్ ఇక్కడ చూస్తే టోటల్ కవర్ ఏరియా అంటే ఫ్లోర్ ఏరియా అంటారు అనమాట దాన్ని. అది ఆ షాడో ఉంది కదా అది. సో దట్ ఈస్ డివైడెడ్ బై ఏరియా ఆఫ్ ప్లాట్ అనమాట. కింద మొత్తం చూస్తే ఆ స్క్వేర్ ఏరియా ఆఫ్ ప్లాట్. సో అది క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే మనకి ఫ్లోర్ స్పేస్ ఇండెక్స్ అంటూ వస్తుంది, విచ్ ఇస్ ఆల్సో నేమ్ యాజ్ ఫ్లోర్ ఏరియా రేషియో, FAR అంటారు.
ఎఫ్ఎస్ఐ అని అనొచ్చు, లేకపోతే ఎఫ్ఏఆర్ అయినా అనొచ్చు. దానికంటూ ఒక టేబుల్ ఉందన్నమాట. మన ఏరియా బట్టి ఒక్కోజ్ 50 to 100 స్క్వేర్ మీటర్స్ ఉందనుకోండి, ఫ్లోర్ ఏరియా రేషియో అలా ఉండాలన్నమాట. టేబుల్ ఉంది కదా, అండ్ మాక్సిమం హైట్ కూడా మెన్షన్ చేశారు. యూ కెన్ జస్ట్ రిఫర్ ఇట్. ఓకే, నెక్స్ట్ వన్. నెక్స్ట్ ఇస్ ప్లింత్ హైట్ అనమాట. బేసిక్గా మన ప్లింత్ అంటే ఏం లేదు, మన బిల్డింగ్ కట్టేటప్పుడు మీరు పిక్చర్స్ చూస్తే అది వేస్తారు, అక్కడ బీమ్స్ ఉన్నాయి కదా మీరు చూస్తే, అవి ప్లింత్ బీమ్స్ అంటారు అనమాట. వాటిని సెకండ్ ఇయర్ మీకు తెలియకపోవచ్చు, దట్స్ వై ఐఎమ్ టెలింగ్ యూ. దే ఆర్ నోన్ ఎస్ ప్లింత్ బీమ్స్ అనమాట. ఆ ప్లింత్ బీమ్స్ ప్రకారమే మన రూమ్స్ వాల్స్ పైకి అలా వస్తాయి అనమాట. ఇది లెఫ్ట్ సైడ్ లో ఉన్నది కన్స్ట్రక్షన్ ప్రాసెస్ ప్లింత్ది, అండ్ రైట్ సైడ్ లో ఉన్నది అయిపోయింది, షటరింగ్ తీసేసిన తర్వాత ప్లింత్ బీమ్స్ అనమాట అవి. ఇది ప్లింత్ ఎంత ఉండాలి, 45 సెంటీమీటర్స్ అబోవ్ గ్రౌండ్ లెవెల్ ఉండాలన్నమాట బేసిక్గా. ఓకే, మీకు పోర్టికో తెలుసు కదా. మామూలుగా పోర్టికో అంటే ఇప్పుడు మన కాలేజ్ సివిల్ డిపార్ట్మెంట్ ఉంది కదా, సివిల్ డిపార్ట్మెంట్కి ఒక పోర్టికో ఉంది కదా. మన అంటే మీకు సెకండ్ ఫ్లోర్లో మన కంప్యూటర్ ల్యాబ్ దగ్గర చూస్తే మనకు పోర్టికో ఉంటుంది, బయటికి క్యాంటిలివర్లో హ్యాంగ్ అవుతూ ఉంటుంది దాంట్లో. దట్ ఈస్ యాక్చువల్లీ నోన్ ఎస్ పోర్టికో అనమాట. దానికి కూడా మనం ప్లింత్ వేయాలన్నమాట కింద. ఎంత, 15 సెంటీమీటర్స్ వేయాలి. 45 సెంటీమీటర్స్ అనేది ఇది, దానికి 45 సెంటీమీటర్స్ వేయకాలి, 15 సెంటీమీటర్స్ వేస్తే చాలు అలాంటి పోర్టికోస్కి. దిస్ బేసిక్ ప్లింత్ హైట్ గురించి. అండ్ సపోజ్ ఒక ఫ్లడ్ గ్రౌండ్ జోన్ ఉంది అనుకోండి, ఇప్పుడు సపోజ్ చెన్నై ఉంది, చెన్నై ఇస్ ఆల్వేస్ ఫ్లడెడ్ ఏరియా బికాజ్ రైనీ సీజన్లో ఇప్పుడు చాలా ఫ్రీక్వెంట్గా ఫ్లడ్స్ వస్తూ ఉంటాయి. సో దానికి ప్లింత్ హైట్ అనమాట 45 కంటే ఎక్కువ ఉండాలి. ఎంత ఉండాలి, మాక్సిమం ఫ్లడ్ లెవెల్ అంటూ ఒకటి ఉంటుంది అనమాట, క్యాలిక్యులేట్ చేస్తారు మన మెట్రలాజికల్ డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళు క్యాలిక్యులేట్ చేస్తారు. ఆ మాక్సిమం ఫ్లడ్ లెవెల్ కంటే అబవ్ ఉండాలన్నమాట ప్లింత్. అప్పుడు కానీ ఎందుకు ఉండాలి, ఒకవేళ వర్షం పడి ఫ్లడ్స్ వస్తే ఈ నీళ్లు ఇంటి లోపలికి వెళ్ళిపోకూడదు కదా, అందుకు మాక్సిమం ఫ్లడ్ లెవెల్ కంటే ప్లింత్ హైట్ ఎక్కువ ఉండాలన్నమాట. ఓకే, హోప్ యూ గాట్ ఇట్ రైట్. నెక్స్ట్ వన్ ప్లీజ్. అండ్ దీస్ ఆర్ ద బేసిక్ డైమెన్షన్ ఫర్ రూమ్స్ ఇన్ ద హౌస్. అండ్ అంటే హ్యాబిటబుల్ రూమ్స్ అంటే మన లివింగ్ రూమ్ కానీ, కిచెన్ కానీ, ప్యాంట్రీ కానీ, బాత్రూమ్స్ కానీ, వీటన్నిటికీ బేసిక్ డైమెన్షన్స్ బిల్డింగ్ ప్లానింగ్ ప్రకారం డైమెన్షన్స్ దే ఆర్ మెన్షన్డ్ ఇన్ ది మినిమం సైజెస్ అనమాట. దే ఆర్ మెన్షన్డ్ ఇన్ ది bylaws అండ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ ఫర్ బిల్డింగ్స్. యూ కెన్ జస్ట్ రిఫర్ ఇట్. ఓకే, నెక్స్ట్ వన్. సో కిచెన్ అండి, బాత్రూమ్ విత్ వాటర్ క్లోజెట్. కిచెన్ చూసారు అక్కడ సన్లైట్, అది మార్నింగ్ సన్లైట్ అనమాట. చూస్తే మార్నింగ్ సన్లైట్ అలా రావాలన్నమాట కిచెన్ మొత్తం. సో దట్ ఈస్ ప్రిఫరబుల్ అని ఇలా ఉండాలన్నమాట కిచెన్. అండ్ నెక్స్ట్ బాత్రూమ్ వాటర్ క్లోజెట్ దగ్గర కూడా ఇట్ షుడ్ బి నీట్ అండ్ క్లీన్. అండ్ అక్కడ కూడా బ్యాడ్ స్మెల్ అంతా మన లోపల ఇంటి లోపలికి వెళ్ళకుండా బయట ఎగ్జాస్ట్ వెంటిలేషన్ ఉంటుంది, మీరు చూస్తే బాత్రూమ్స్లో పెడతారనమాట అవి. సో అవి అలాంటివి కూడా పెట్టాలి. ఆ బ్యాడ్ స్మెల్ మళ్ళీ మన ఇంటి లోపలికి రాకూడదు, దట్స్ నాట్ ప్రిఫరబుల్. ఓకే, సో నెక్స్ట్ వన్. నౌ టు ద టోటల్ ఓపెనబుల్ ఏరియా ఫర్ డోర్స్ అండ్ విండోస్. ఇప్పుడు మన బిల్డింగ్ కట్టుకుంటే మొత్తం డోర్స్ విండోస్ ఏరియాస్ అంతా కలిపితే మినిమం అంట 1/8 ఆఫ్ ది టోటల్ ఫ్లోర్ ఏరియా ఉండాలన్నమాట. ఫ్లోర్ ఏరియా అంటే సపోజ్ అప్పుడు మనం 100 స్క్వేర్ ఫీట్ తీసుకున్నాను అనుకోండి, దాంట్లో ఫ్లోర్ ఏరియా 80 స్క్వేర్ ఫీట్ అవుతుంది. వాల్స్ అన్ని తీసేస్తే ఆ 80 స్క్వేర్ ఫీట్లో 1/8 ఉండాలంట. అంటే 10 స్క్వేర్ ఫీట్ వరకు మన విండోస్ ఏరియాస్, డోర్ ఏరియాస్ ఇవన్నీ కలిపితే మినిమం 10 స్క్వేర్ ఫీట్ ఉండాలి. ఎక్కువ అయితే పర్లేదు, వెంటిలేషన్ ఎక్కువ ఉంటుంది. సో కింద చూస్తే మనకి డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ వెంటిలేషన్స్ ఉన్నాయి. సింగిల్ సైడెడ్ వెంటిలేషన్ అని, క్రాస్ వెంటిలేషన్ అని. ఒక విండో ఉంటే సింగిల్ సైడ్ వెంటిలేషన్, 2 విండోస్ ఉంటే ఒక సైడ్ నుంచి వెంటిలేషన్ వచ్చి ఇంకో సైడ్ నుంచి వెళ్తుంది. స్టాక్ వెంటిలేషన్ అంటే పైన కూడా ఉంటాయి అన్నమాట. సో డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ వెంటిలేషన్స్ అనమాట. ఓకే, నెక్స్ట్ వన్. ఇది చాలా మందికి ఇది డౌట్ అండి. లైక్ ఎలా అంటే చాలా మందికి డిఫరెంట్ ఏరియాస్, కార్పెట్ ఏరియా ఏంటి, బిల్డప్ ఏరియా ఏంటి, సూపర్ బిల్డప్ ఏరియా ఏంటి, చాలా క్వశ్చన్స్ కూడా వచ్చాయి మన సెమ్ ఎగ్జామ్లో. చాలా మంది కన్ఫ్యూజ్ అయిపోయి తప్పు ఆన్సర్లు రాస్తారు కూడా. ఇప్పుడు మనం చూస్తే నేను చాలా ఈజీగా అర్థమయ్యేలా చెప్తాను. ఫస్ట్ మన లెఫ్ట్ సైడ్ పిక్చర్ చూస్తే గ్రీన్ కలర్ పిక్చర్, గ్రీన్ అని ఉంది కదా, గ్రీన్ కలర్ అంతా ఉంది కదా, అదంతా కార్పెట్ ఏరియా అనమాట. అంటే కార్పెట్ ఏరియా అంటే ఏం లేదండి,
మీరు ఇంట్లో కార్పెట్ వేస్తారా? ఆ కార్పెట్ ఎక్కడ వరకు ఉంటుందో అది మీరు వాల్ కార్పెట్ వేయలేరు కదా, వాల్ థిక్నెస్ లో కూడా కార్పెట్ వేయలేరు కదా, ఓన్లీ ఇన్నర్ డైమెన్షన్స్ లోనే కదా కార్పెట్ వేయగలరు. సో దట్ ఈస్ కార్పెట్ ఏరియా అన్నమాట. ఎక్కడైతే మనం ఇంట్లో కార్పెట్ వేయగలమో అది కార్పెట్ ఏరియా. గ్రీన్ కలర్ అంతా కార్పెట్ ఏరియా అన్నమాట. ఇప్పుడు మనం నెక్స్ట్ పిక్చర్కి వస్తే మనకి పైన రాశారు వాల్ ఏరియా ప్లస్ కార్పెట్ ఏరియా అని. వాల్ ఏరియా అంటే డార్క్ బ్లూ కలర్ లో ఉంది కదండి, అది వాల్ అన్నమాట, అది వాల్ ఏరియా. సో అది వాల్ ఏరియా. ఆ లైట్ బ్లూ కలర్ లో ఉన్నది కార్పెట్ ఏరియా అన్నమాట. ఆ రెండు కలిపితే బిల్డప్ ఏరియా అంటారు. ఓకే, ఆ కార్పెట్ ఏరియా వాల్ ఏరియా రెండు కలిపితే దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఎస్ బిల్టప్ ఏరియా. నెక్స్ట్ ఇస్ సూపర్ బిల్టప్ ఏరియా. ఇదేంటంటే ఇది మొత్తం అంటే మొత్తం ఎక్స్క్యూజ్ మీ మొత్తం హౌస్ అంతా వాల్ ఏరియా ప్లస్ కార్పెట్ ఏరియా ప్లస్ కామన్ ఏరియా. కామన్ ఏరియా అంటే మన కారిడార్స్ అవ్వచ్చు, లిఫ్ట్ అవ్వచ్చు, లాబీ అవ్వచ్చు, స్టేర్స్ అవ్వచ్చు, ఇవంతా కామన్ ఏరియాస్లో వస్తుంది. ప్రైవేట్ ఏరియాస్ కావు, కామన్ ఏరియాస్. సో ఈ కామన్ ఏరియా విత్ బిల్టప్ ఏరియా కలిపితే విచ్ ఇస్ నోన్ as సూపర్ బిల్టప్ ఏరియా. సో ఇట్ ఈస్ అ వెరీ ఇంపార్టెంట్ స్లైడ్, చాలా మంది కన్ఫ్యూజన్ ఉంటుంది. సో దట్స్ వై ఐ వాంటెడ్ టు ఇంక్లూడ్ దిస్ వన్. ఓకే, I hope you got this one right. Next slide please. Now we are coming to the end of the presentation. Parapet wall పైన తెలుగు భాషలో చెప్పాలంటే పెట్టగోడ ఉంది. ఇందాక మీరు ఈ పిక్చర్లో చూస్తే నేను మీకు పోర్టికో అని చెప్పాను కదా, ఈ పిక్చర్లో మీకు పోర్టికో కనిపిస్తుంది చూడండి. అజయ్ ప్లీజ్ షో ది పోర్టికో గేమ్. ఎస్, దట్ ఈస్ ద పోర్టికో అనమాట. దానికి ప్లింత్ 15 సెంటీమీటర్స్ ఉండాలన్నమాట, మిగతా వాటిలో 45 ఎక్కర్లేదు. ఓకే, నా parapet wall చూస్తే అదే show them the parapet wall. So that is the parapet wall actually, and that is building pillars ప్రకారం the minimum height అన్నమాట 1 మీటర్ ఉండాలి అండ్ maximum height 1.5 మీటర్ ఉండాలి, అంతకన్నా ఎక్కువ ఉండకూడదు. ఓకే, నెక్స్ట్ వన్ స్టేర్ కేస్ కూడా అంటే మన కొన్ని గైడ్ లైన్స్ ఉన్నాయి మన బైలర్స్ ప్రకారం. మినిమం విత్ కానీ అండ్ థ్రెడ్ రైజర్ అంటారు, అవి మీకు గీస్తే అర్థమవుతుంది. ఐఎమ్ సారీ ఐ డెంట్ గెట్ ది పిక్చర్ ఫర్ థ్రెడ్ అండ్ ది రైజర్. రైజర్ అంటే మెట్టు హైట్ అండి, ఆ మెట్టు అంటే ఎంత హైట్ ఉందో దాన్ని రైజర్ అంటారు. థ్రెడ్ అంటే విత్ అండి, అంటే ఎంత ప్లేస్ ఉందో దాన్ని థ్రెడ్ అంటారు. అండ్ మినిమమ్ థ్రెడ్ 250 mm and riser is 190 mm. And I got a table for you for residential buildings. 1 meter is the minimum width of the staircase way. Okay, and headroom height మనం ఒక బిల్డింగ్స్ లో చూస్తే టాప్ లో మనకి టెర్రస్ పైన కొన్ని రూమ్స్ అంటూ ఉంటాయి కదా, లిఫ్ట్ రూమ్స్ పైన టెర్రస్ మీద ఉంటాయి కదా. సో దాని హైట్ 2.2 మీటర్స్ ఉండాలట. నేను ఇందాక మీకు చెప్పాను ఫ్లోర్ హైట్ 3 మీటర్స్ ఉండాలి అని, కానీ టెర్రస్ పైన రూమ్కి మాత్రం 2.2 మీటర్స్ ఉంటే సరిపోతుంది స్టేర్ కేస్. ఓకే, దిస్ ఇస్ ద స్టేర్ కేస్ స్లైడ్. ఓకే, నెక్స్ట్ వన్. నా కమ్స్ ద మెయిన్ వన్. సో నిన్న ప్రెజెంటేషన్ ఇచ్చారండి, ఈ రోజు ఇచ్చారండి. నేను ఏదో రెవిట్ గురించి చెప్పారు, ఈ రోజు ఏదో వాస్తు గురించి అంటున్నారు, ఏదో బిల్డింగ్ ప్లానింగ్ అంటున్నారు. ఏంటండి ఇవన్నీ నేర్చుకుని ఏం చేయాలి? మీకోసం మేము ఒక ఫైనల్ ప్రాజెక్ట్ డిజైన్ చేసాం. సో దిస్ ఇస్ ద ఫైనల్ ప్రాజెక్ట్ యాక్చువల్లీ. సో పార్టిసిపెంట్స్ షుడ్ యాక్చువల్లీ ప్లాన్ అండ్ డిజైన్ అ సింగిల్ ఫ్లోర్ రెసిడెన్షియల్ బిల్డింగ్. ఎక్కువ ఫస్ట్ ఫ్లోర్ సెకండ్ ఫ్లోర్ అక్కర్లే, ఒక్క ఫ్లోర్ రెసిడెన్షియల్ బిల్డింగ్ మీరు ప్లాన్ చేస్తే చాలు అకార్డింగ్ టు వాస్తు అండ్ బిల్డింగ్ ప్లానింగ్ ప్రకారం. మీరు రెండు కాంపెన్సేట్ చేస్తూ మీరు ప్లాన్ చేసి ఒక 3D యూజింగ్ 3D మోడల్ యూ హ్యావ్ టు సబ్మిట్ ఇట్ అనమాట. వీ గాట్ ఏ ప్లాన్ ఫర్ యూ. యాక్చువల్లీ ప్లాన్ అని కాదు, సరౌండింగ్ సిచ్యువేషన్స్ అన్ని చెప్తున్నాం అనమాట మీకు. అక్కడ చూస్తే మీరు డయాగ్రామ్లో వీ హ్యావ్ అ రోడ్ విచ్ ఇస్ 3.75 meters యాక్చువల్లీ. అండ్ పక్కన చూస్తే వర్టికల్గా మీకు 2.5 meters ఇంకో రోడ్ ఉంది, అది యాక్చువల్లీ లోకల్ స్ట్రీట్ అనమాట. 2.5 meters, ఇది 3.75. ఇట్ ఈస్ యాక్చువల్లీ మెయిన్ రోడ్. ఈ పక్కన ఒక 500 square feet ఏదో బిల్డింగ్ ఉంది, పక్కన బిల్డింగ్ ఉంది. అండ్ యువర్ ప్లాట్ ఇస్ 100 square feet అనమాట. మీరు స్టార్ మార్క్ పెట్టాను కదా, అక్కడ 100 square feet దట్ ఈస్ యువర్ ప్లాట్ అనమాట. ఆ ప్లాట్లో మీరు డిజైన్ చేయాలి, మీరు ప్లాన్ చేయాలన్నమాట. సో మీకు నార్త్ డైరెక్షన్ కిందకు ఉంది. సో అకార్డింగ్ టు వాస్తు అండ్ అకార్డింగ్ టు బిల్డింగ్ ప్లానింగ్ మీకు నచ్చినట్టు
అకార్డింగ్ టు వాస్తు అండ్ బిల్డింగ్ ప్లానింగ్ మీరు ఒక ప్లాన్ చేసి రెవిట్లో మీరు సబ్మిట్ చేయొచ్చు. సో వీఆర్ హ్యావింగ్ ఎగ్జైటింగ్ ప్రైసెస్ ఫర్ దిస్ ఈవెంట్ యాక్చువల్లీ. అందుకోసమనే చాలా మందికి 3D గురించి తెలియదు, 3D మోడలింగ్ గురించి తెలియదు. సో యాక్చువల్లీ అందుకోసమనే మేము రెవిట్ వర్క్షాప్ కూడా పెడతాం అనుకున్నాం. లేకపోతే ఈ యొక్క వెబినార్తో పెట్టేసి వి వాంటెడ్ టు గివ్ యూ అ ప్రాజెక్ట్, బట్ యాక్చువల్లీ రెవిట్ తెలియదు కాబట్టి సో రెవిట్ కూడా నేర్పించి విల్ గివ్ ద మోర్ ఇన్పుట్ అండ్ ఆస్ దమ్ ది బెస్ట్ అవుట్పుట్ అని మేము యాక్చువల్లీ వి organized the Revit workshop yesterday, and today is the webinar on building planning. So that is the one. So last date for the submission will be 12th of September 11:59 p.m. ఆ రోజు రాత్రి కల్లా మీరు సబ్మిట్ చేసేస్తే we'll look into it అన్నమాట. We'll go for reviews, okay? And this is the final project, okay? That's it from my side, guys. Okay, next slide. So I'm open for questions right now. Thank you so much for your patient listening. I've taken so much of your time. I'm sorry for that, but I think I can. I think I gave you some sort of input. మీకు కొంచెమైనా చెప్పుంటానేమో. Do we have any other building on other side? Excuse me. Do we have any other building on other side of 100 square feet? No ma, లేదు బిల్డింగ్ ఏం లేదు అటు సైడ్. యాక్చువల్లీ యూ కెన్ ఆ బిల్డింగ్ ఏం లేదు, ఖాళీ ఖాళీ స్పేస్. అంటే బిల్డింగ్ ఉంటే మేమే మెన్షన్ చేస్తాం అనమాట. బిల్డింగ్ ఏం లేదు, 100 స్క్వేర్ ఫీట్ అదర్ సైడ్ లో లేదు. డోంట్ వరీ, మేము ఈ ప్లాన్ మీకు సెండ్ చేస్తాం అనమాట. బై టుడే నైట్ మీకు పూర్తిగా డీటెయిల్ గా ఆ పిక్చర్ కానీ, క్వశ్చన్ కానీ, డెడ్ లైన్ కానీ అన్ని మెన్షన్ చేస్తాం. మీరు ఎలా సబ్మిట్ చేయాలి మొత్తం అన్ని మెన్షన్ చేస్తాం. డోంట్ వరీ, వాట్సాప్ గ్రూప్ లో మేము ఫార్వర్డ్ చేస్తాం. మీరు స్క్రీన్ షాట్స్ ఏం తీసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. విల్ డూ ఇట్ ఎవ్రీథింగ్ ఫర్ యూ. మేము ఫార్వర్డ్ చేస్తాం, మీ వాట్సాప్ గ్రూప్స్ లో మీ మెయిల్స్ కి ఫార్వర్డ్ చేస్తాం. ఓకే, that's it from my side, guys. I think I've given some input for you regarding Vastu and building planning. I'm open for questions right now. If you have any questions, I'm happy to answer it if I know, but if I don't know, I'll get back to you. Okay, thank you everyone. Excuse me. Yes, who's this? Once you have said no for portico, the plinth level should be 15 centimeters. Yes. Once show the slide of the portico building once, if possible. Ajay? Yeah. Here, this one. For portico, where will the plinth will come for portico? You have said that you have to maintain the 15 centimeters. Yes. Actually, Ajay, go to the plinth height slide. Naveen, did you get the మీ పోర్టికా చూసారు కదా? పోర్టికా అంటే అర్థమైంది కదా. ఇప్పుడు మనం ప్లింత్ లోకి వస్తాం. 15 సెంటీమీటర్స్ ఏంటో చెప్తాను మీకు. ఇప్పుడు ప్లింత్ మీరు అక్కడ చూస్తే ఈ పిక్చర్ లో ఆ హైట్ మీరు 45 సెంటీమీటర్స్ అనుకోండి. రైట్ సైడ్ పిక్చర్ చూస్తే 45 సెంటీమీటర్స్ అది అనుకోండి మీరు. అండ్ ఇప్పుడు అది నార్మల్ రూమ్స్ అన్నమాట. పోర్టికోకి అంత హైట్ ఆఫ్ బీమ్ అక్కర్లేదు అనమాట. అది 45 సెంటీమీటర్స్ కదా, పోర్టికోకి 15 సెంటీమీటర్స్ సరిపోతుంది. ఒకసారి అదే ఆ పోర్టికోకి ప్లింత్ ఎక్కడ వస్తుందో ఈ బిల్డింగ్ ఉంది కదా, ఎక్కడ అది వాల్ ఉంది అదే కదా, దాని ప్లింత్ అదేనా? వాలా? అదే. మీరు పోర్టికో ఎలా స్క్వేర్ షేప్ లో ఉందో దానికి ఎగ్జాక్ట్ గా ప్లింత్ లో కింద వస్తుంది. ప్లింత్ ఆ స్క్వేర్ టైప్ లో ప్లింత్ వస్తుంది. ఆ ప్లింత్ మాత్రం 15 సెంటీమీటర్స్ హైట్ ఉంటుంది. గ్రౌండ్ లెవెల్ దగ్గర కదా ప్లింత్? గ్రౌండ్ లెవెల్ దగ్గరే ప్లింత్. అది పోర్టికో ప్లింత్ ఎక్కడ ఉందో ఒకసారి కర్సర్ పెట్టి చూపించు అజయ్. అంటే ఈ పిక్చర్ లో లేదు యాక్చువల్లీగా. ఈ పిక్చర్ లో పోర్టికో ప్లింత్ లేదు. నేను జస్ట్ పోర్టికో గురించి మీకు చెప్పాను అంతే. ఓకే. ప్లింత్ ఎక్కడ వస్తుంది పోర్టికో ప్లింత్? గ్రౌండ్ లెవెల్. మనకి తెలియాలి కదా అక్కడ పోర్టికో వస్తుందని. అక్కడ 30 పెట్టే వాళ్ళు అంటే అక్కడ మామూలుగా వాల్ వస్తుంది కదా. ఎక్కడ పోర్టికో దగ్గర వాల్ ఎందుకు వస్తుంది? పోర్టికో దగ్గర కాదు, పోర్టికోకి ప్లింత్ పెడతా ఉంటున్నావు కదా, ఆ ప్లింత్ దగ్గర వాల్ వస్తుందా? వాల్ రాదు. ఇప్పుడు మీరు ఇక్కడ ఈ స్లైడ్ లో పోర్టికో కనిపిస్తుంది. ఆ 2 కాలమ్స్ సపోర్ట్ చేస్తున్నాయి పోర్టికోని. అక్కడ వాల్ ఏమైనా ఉందా? లేదు కదా. ఆ పోర్టికో కరెక్ట్ గా ఆ పోర్టికో ఆ కాలమ్ ఆ స్క్వేర్ దగ్గర వస్తుంది.
ప్లింత్ ఓకే గ్రౌండ్ ఓకే లెవెల్లోనే ఉంటుంది. ఎస్. ఇంకో డౌట్ తేజ, అంటే డ్రైనేజ్ ఉంటుంది కదా మనకి, మొత్తం అన్ని కలెక్ట్ చేసి డ్రైనేజ్ పాయింట్ ఉంటుంది కదా, వాస్తు ప్రకారంగా ఏమన్నా చెప్పారా డ్రైనేజ్ ఇక్కడ ఉండాలి అక్కడ ఉండాలి అని? అంటే నీకు తెలిసినంత వరకు. అంటే డ్రైనేజ్ అంటే నీ ఉద్దేశం ఏంటి? బయట లైక్ బయటది కాదు, మందే లాస్ట్ మంది ఉంటుంది కదా అన్ని కలెక్ట్ చేసుకుని ఒక. అదేనా? అది అండర్ గ్రౌండ్ కదా యాక్చువల్గా మన బాత్రూమ్ అండర్ గ్రౌండ్ నుంచి వస్తుంది కదా. అది కాకుండా మామూలు డ్రైనేజ్ ఉంటుంది కదా, లైక్ అంటే అన్నింట్లో ఉండకపోవచ్చు, చివరన ఉంటుంది. సెప్టిక్ కాదు, సెప్టిక్ కాదు, మామూలుగా మనం ఎక్కడన్నా సింక్ లోదైనా లైక్ మొత్తం అన్నిటితో ఒక దాంట్లో ట్రైన్ లోకి వెళ్తుంది కదా. అది కాదు, ఇప్పుడు బిల్డింగ్ మొత్తానికి ఒక పాయింట్ ఇస్తారు కదా లాస్ట్ కలవటానికి. ఇప్పుడు కొన్ని మన షింక్ నుండి మన హౌస్ లో వాటర్ కానించి వాటర్ ట్యాప్స్ కానించి అన్ని ఒక పాయింట్ ఉండిద్ది కదా అవుట్లెట్ లో కలవటానికి మెయిన్ డ్రైనేజ్ లో. ఆ పాయింట్ ఎక్కడ ఉండొచ్చు అని క్వశ్చన్. అచ్చా ఓకే. యాక్చువల్లీ సౌత్ వెస్ట్ పార్ట్ ఆఫ్ ద బిల్డింగ్ ఇస్ ఎలివేటెడ్ అనమాట. అంటే సౌత్ మీ కింద చూపించినట్టు బిల్డింగ్ లేఅవుట్ లో కూడా బిల్డింగ్ సౌత్ వెస్ట్ ఎక్కువ ఉంటుంది కాబట్టి సౌత్ వెస్ట్ నుంచి సౌత్ వెస్ట్ హైయర్ లెవెల్ అనమాట. మనం ఆ హైయర్ లెవెల్ నుంచి ఎడ్ సైడ్ అయినా పెట్టుకోవచ్చు డ్రైనేజ్. ఆ హైయర్ లెవెల్ నుంచి వీ కెన్ ఐదర్ గో టు ఎనీ డైరెక్షన్స్. ఆ హైయర్ లెవెల్ నుంచి ఏ లోవర్ లెవెల్ కనే వెళ్ళిపోతుంది. సౌత్ వెస్ట్ హైయర్ లెవెల్ కాబట్టి మిగతా ఏ డైరెక్షన్ లో అయినా లోవర్ లెవెలే కాబట్టి ఏ డైరెక్షన్ అయినా పెట్టుకోవచ్చు అకార్డింగ్ టు మన రోడ్స్ కానీ అక్కడ సిచ్యువేషన్ ప్రకారం ప్లాన్ చేసుకుంటాం. ఓకే ఓకే థ్యాంక్ యూ సో మచ్. థ్యాంక్ యూ. Teja, I think there are no other queries. Okay. Firstly, thank you so much. I think there's some query. Okay. అన్య ఈశాన్యం వైపు ఎత్తుగా ఉండాలి అంటారు కదా, అంటే ఈశాన్యం వైపు ఎత్తు ఉండాలి. యాక్చువల్గా ఈశాన్యం వైపు ఎత్తు ఉండకూడదు. యాక్చువల్గా లోవర్ లెవెల్లో ఉండాలి. ఈశాన్యం వైపు లెవెల్ ఎక్కువ ఉండాలి అంటే అటు సైడ్ డౌన్ ఉండి ఇటు సైడ్ ఎత్తుగా ఉండకూడదు అంటారు కదా. ఈశాన్యం వైపు ఎత్తుగా ఉండాలి అంటారు. ఫ్లోర్ లెవెల్ అంటున్నాను. అంటే ఈశాన్యం అసలు కన్స్ట్రక్షన్ జరగదమ్మా. మనం మామూలుగా అసలు ఈశాన్యం వైపు ఈశాన్యం ఏకలా వదిలేయం కదన్యా. అంటే ఏదో ఒకటి ఫ్లోర్ ఉంటది కదా, గ్రౌండ్ ఫ్లోర్ ఉంటది కదా. ఫ్లోర్ అంటే ఇప్పుడు నేను మీకు చూపించాను కదా, నార్త్ ఈస్ట్ పార్ట్ లో బాల్కనీస్ కానీ అలా గార్డెన్ ఏరియాస్ కానీ అలా వదిలేస్తారన్నమాట. ఒకవేళ మీరు అంటే మీ ఉద్దేశం అంటే బిల్డింగ్ లో బిల్టప్ ఏరియాలో ఈశాన్యం అడుగుతున్నావా? యాక్చువల్గా అది లోవర్ స్లోప్ ఇస్తామన్నమా నార్త్ ఈస్ట్ కి. హై స్లోప్ ఇవ్వము, ఎత్తివ్వం నార్త్ ఈస్ట్ కి. ఇప్పుడు నాకు నా నాలెడ్జ్ ప్రకారం నార్త్ ఈస్ట్ లో స్లోప్ ఇస్తామని నాకు తెలుసు. బట్ ఎత్తు అంటున్నావు కదా, అది అంటే ఒక చిన్న ఇంటికి వెళ్ళాము, వాళ్ళు అలా అన్నారనమాట, ఈశాన్యం వైపు ఎత్తు ఉండాలి అని చెప్పేసి. మేబీ వాళ్ళ ఉద్దేశం ఈశాన్యం బరువు ఉండకూడదేమో, కానీ ఎత్తు అయితే ఈశాన్యం ఈజ్ లోవర్ స్లోప్ పెడతామని నాకు తెలుసు. బట్ లైక్ కెన్ గెట్ బ్యాక్ టు యూ. నేను మళ్ళీ ఒకసారి వెరిఫై చేసి వాళ్ళు గెట్ బ్యాక్ టు యూ. నాకు తెలిసి మాత్రం ఈశాన్యం వైపు లోవర్ స్లోప్ ఉండాలి, తక్కువలో ఉండాలని అంటారు. ఓకే తేజ, ఒకసారి కంక్లూజన్ ఇవ్వచ్చా? నాకు అర్థమైనంతవరకు వేరే వాళ్ళకి కూడా చెప్పేటట్టు. వాస్తు అనేది నాకు అర్థమైనంత వాటికి మన ఇంజనీరింగ్ అనేది స్టార్ట్ అయింది నాకు తెలిసి ఒక 200 years బ్యాక్ నుంచి, 200 or 300 years బ్యాక్ నుంచి. కానీ వాస్తు అనేది మేబీ 1000 years or 2000 years బ్యాక్ నుంచి వాస్తు అనేది ఫాలో అవుతూ వస్తున్నాము. ఆ టైంలో మనం చూస్తే మనలాగా ఫ్యాన్స్ కానీ ఇలా లైట్స్ కానీ ఇలాంటివి లేవు. ఓన్లీ డిపెండ్ ఆన్ ది నేచర్. వాటర్ ఎటు ఫ్లో అవుతుంది, లైట్ ఎటు డైరెక్షన్లో వస్తుంది, ఎయిర్ ఏ డైరెక్షన్లో మూవ్ అవుతా ఉంది, దాని మీద వాళ్ళు ఎనార్మస్ రీసెర్చ్ చేసి వాళ్ళు ఈ వాస్తు అనే కాన్సెప్ట్ని కనిపెట్టారు. ఆ వాటర్ ఇప్పుడు మన
తీసుకున్న ఎప్పుడు మనకి ఫ్యాన్స్ లైట్స్ ఇలాగ వచ్చినాయి కాబట్టి మనం వాస్తు దాదాపు ఫాలో కొంతమంది అవుతున్నారు, కొంతమంది అవ్వట్లేదు. దానికి కాబట్టి ఆ టైంలో ఇలాంటి డైరెక్షన్స్ లేవు. దానికి ఎక్స్పర్ట్స్ అనేవాళ్ళు కొంతమంది మాత్రమే ఉండేవాళ్ళు. ఇప్పుడంటే ఇంజనీర్స్ చాలా మంది చదువుకుంటున్నారు, వస్తున్నారు. ఆ టైంలో ఓన్లీ కొంతమంది మాత్రమే ఉండేవాళ్ళు. ఇప్పుడు అందరూ ఫాలో అవ్వాలంటే దట్స్ ఓన్లీ టు ది గాడ్ అనే బిలీఫ్ని ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తేనే మన వాళ్ళందరూ ఫాలో అవుతారు అనే దాని మీద వాస్తువుని గాడ్కి రిలేట్ చేసి ఇటువైపు ఇలాగ ఉండాలి, వాటర్ అనేది ఎలా ఫ్లో అంటాము. ఎందుకు ఎర్త్ అనేది దానికి ఆపోజిట్ లో తిరుగుతుంది కాబట్టి సన్ రైజెస్ ఇన్ ద ఈస్ట్. ఎర్త్ అనేది వెస్ట్ నుంచి ఈస్ట్ కి తిరిగిద్ది, అందుకనే ఈస్ట్ ఆపోజిట్ డైరెక్షన్ లో తిరిగిద్ది, అందుకనే ఈస్ట్ వైపు సన్ అనేది ఎరైజ్ అవుతాడు. అలాగే కరెక్ట్ గా మన ఎర్త్ అనేది టిల్ట్ అయి ఉండిద్ది, 22.5 degrees టిల్ట్ అయి ఉండిద్ది. అంటే సన్ అనేది స్ట్రైట్ గా పడదు మన వైపు. ఆ యాంగిల్స్ బట్టి ప్రతి డైరెక్షన్ లో లైట్ అనేది ఎలా ఫ్లో ఎలా ఏ డైరెక్షన్ లో వచ్చింది అనే దాని కాన్సెప్ట్ మీద వాస్తు చేశారనమాట. అది 1000 years బ్యాక్ నుంచి చేశారు. ఇప్పుడు మనం వచ్చే లెక్కే అటు యొక్క డైరెక్షన్స్ ని వాటిని మనం కొన్ని ఫాలో అవ్వాలి. ఎందుకంటే అటు అన్ని రీసెర్చ్ చేశారు కాబట్టి మనం అప్పటి నుంచి ఫాలో అవుతా వచ్చాము. ఇప్పుడు ఏంటంటే మనకి ఈ ఫ్యాన్స్ అని ఇలాంటివి వచ్చినాయి కాబట్టి, ఆర్టిఫిషియల్ థింగ్స్ అనేవి వచ్చినాయి కాబట్టి వాటిని కొన్ని ఎలిమినేట్ చేయొచ్చు. అప్పుడు అపార్ట్మెంట్స్ వచ్చినాయి, మనకి ఏరియా సరిపోవట్లేదు, బిల్డింగ్ మనకు వాస్తుపరంగా కట్టాలి అంటే కొన్ని చోట్ల కుదరకపోవచ్చు. అందుకని కొన్ని మనం అనుకున్నట్టు మనం ఫాలో అవ్వాలి ఇంజనీరింగ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో. దట్స్ ఆల్ నేను అనుకుంటున్నాను. Exactly. Yes. That's it, guys. Thank you so much. Next slide, please. Hope you have enjoyed this session, and hope I've gave some input to you. And thank you so much. Thank you so much for attending this session. Thank you. Thank you, Teja. Definitely, Teja. You have given us plenty of information, and this is actually very important for every civil engineer. In field, when you go into the field, when some client says, "I want a kitchen in the Isanyam," you shouldn't ask what is Isanyam to them. You have to adapt to the local situations. Like even ఇక్కడనే కాదు, ఇప్పుడు ఎక్కడికి వెళ్ళినా అక్కడ లోకల్ లో ఎలా ఉన్నాయి అన్న మనం తెలుసుకోవడం అనేది ఇంపార్టెంట్. దట్ ఈస్ సివిల్ ఇంజనీర్. సో definitely Teja, you have given us very good information, and we all are thankful to you for this session. Thank you so much, Teja. My pleasure. Actually. Thank you so much. Teja. Yes. Teja. Yes. Ajay, Teja, and Uday, thank you for all of you for inviting us and giving us a lecture on this vastu and this importance in local means in అంటే మన లోకల్గా ఉన్నప్పుడు వాస్తు అనేది ఎంత ఇంపార్టెంటో చెప్పారు. చాలా థ్యాంక్స్. సెషన్ చాలా బాగా కండక్ట్ చేశారు. థ్యాంక్ యూ. చందు. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. తేజ చాలా వాల్యుబుల్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చారు మాకు. థ్యాంక్ యూ. నీకు నీ టీంకి చాలా థ్యాంక్ యూ సో మచ్. థ్యాంక్ యూ. దట్ మీన్స్ అ లాట్. తేజ లాస్ట్ లో ఒక క్వశ్చన్, అంటే నీ ప్రకారంగా వాస్తు అంటే ఏం చెప్తావు? అకార్డింగ్ టు I would also want to ask him the same question. Your perspective. Yes, your perspective. I'm a person who actually believe in God. So vastu ముందు అసలు మనం లైక్ గాడ్ని బిలీవ్ చేస్తేనే అసలు ముందు వాస్తు అని వస్తుంది బ్రెయిన్లోకి, లేకపోతే అదేంట్రా పక్కన పడే అని వస్తుంది. సో ఇఫ్ యూ వాంటెడ్ టు లెర్న్ అబౌట్ వాస్తు, ఫస్ట్ యూ హ్యావ్ టు బిలీవ్ సమ్ సార్ట్, కొంచెమైనా నమ్మకం ఉండాలి దేవుడి మీద. అండ్ నమ్మకం ఉన్న తర్వాత దెన్ వి గో టు వాస్తు, అండ్ దాని గురించి నేర్చుకుంటున్నప్పుడు ఐ గాట్ అ సెన్స్ లైక్ సమ్ సైన్స్ రా. అప్పుడు ఆ కాలంలో అలా పెట్టారంటే ఊరికే ఎందుకు పెట్టలేదు, బికాస్ వి సీ మోస్ట్ ఆఫ్ ది స్ట్రక్చర్స్ ఇన్ ఇండియా, చాలా స్ట్రక్చర్స్ ఉన్నాయి. ఎలాంటి స్ట్రక్చర్స్ అంటే ఇప్పటికీ అవి చెక్కు చెదరలేదు, పర్ఫెక్ట్లీ ప్లాన్డ్ అండ్ పర్ఫెక్ట్లీ ఎగ్జిక్యూటెడ్. ఎలా కట్టగలిగారు? అంత పర్ఫెక్షన్ ఉన్న వాళ్ళు పుట్టినే చెప్తారా వాస్తు? పుట్టినే చెప్పలేదు కదా. దే షుడ్ బి సమ్ రీజన్ కదా వాళ్ళు చెప్పారంటే. ఆ రీజన్ ఆ టైంలో
Ancient temples. ఎస్ ఏన్షియంట్ టెంపుల్స్ అవన్నీ ఆ టైంలో అలా కట్టారంటే దేర్ ఇస్ సమ్ సార్ట్ ఆఫ్ రీజన్. నాకు ఇప్పుడు మోడర్న్ టైంలో చేంజ్ అయిపోతూ వస్తుంది, ఏరియా తగ్గిపోతుంది, గ్రీనరీ తగ్గిపోతుంది, అపార్ట్మెంట్స్ ఎక్కువైపోతున్నాయి, టాప్ ఆన్ ద ఫ్లోర్ టాప్ ఆన్ ద ఫ్లోర్ టాప్ ఆన్ ద ఫ్లోర్, ఎన్ని ఫ్లోర్స్ కడుతున్నాం మనం. ఇప్పుడు బుర్జ్ ఖలీఫా చూస్తే ఎక్కడెక్కడో ఆకాశాన్ని అంటేస్తుంది. సో అలాంటి అక్కడ మనం ఇప్పుడు మల్టీ పర్పస్ చూసుకుంటున్నాం. అక్కడ మన సాటిస్ఫాక్షన్ మన కంఫర్ట్ ఉండేలా చూసుకుంటున్నాం. అలాంటప్పుడు వాస్తు ఫాలో అవడం కొంచెం కష్టం. కాకపోతే అది ఇట్ ఈస్ అ సైన్స్, దానికి రీజన్ ఉంది, పుట్టినే చెప్పలేదు. కొన్నిటికి మన రీజన్స్ తెలిసాయి, అవును ఇలా, ఇంతకుముందు అవి కూడా తెలియదు. కానీ నేనైతే నమ్ముతాను, బట్ నాట్ ఆల్. మనం కంపేర్ చేసుకోవాలి, ఏది మంచి ఏది చెడు చూసుకొని కంపేర్ చేసుకొని వీ షుడ్ ప్లాన్ యాజ్ సివిల్ ఇంజనీర్స్. దట్స్ ఆర్ రెస్పాన్సిబిలిటీ. I'm not completely against Vastu, and I'm not completely towards the Vastu. So we should be having some sense and comprehending each other, right? Yes. That's my opinion. Thank you so much, sir. Thank you. Right. Anyone have any queries regarding yesterday's session? Now we will clarify those queries. Please share. Others can read them. Yes, actually what you wanted to say is, if yesterday's Revit session లో ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే ఉండండి, అండ్ మీరు అడగాలనుకుంటే ఉండండి. అదర్వైజ్ యూ కెన్ ఫిల్ ద ఫీడ్బ్యాక్ ఫామ్ అండ్ you can you just exit from the session. Thank you so much for your participation. Thank you all. Thank you, Teja. Thank you, Ajay, and thank you, Uday. Thank you. Thank you so much. Thank you so much.